ज्योति कथन कालमा प्रचोदने श्यामला मुक्त नामने अमरनापति सकारी रसिक राखजो लाज मारे भरत पाल छो सर्वना प्रभु दीनदयाल छो विश्वना विभो विमल मूर्ति नागसो नगरी प्रभु दूर नागसो अधिक दासने तोरी नाखजो धर्मानंदने वाला दास राखजो वाला आदासने वाला दास राखजो घनश्याम महाराज नी जय. First is Purva on page 19. Oh, can I get it? There's no line related. Okay, it's right there. G.M.S.M. घनश्याम महाराज ने जय. जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति 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 हैराना हार प्यारा नखरी नमूर्ति हैराना हार प्यारा नखरी नमूर्ति जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति मोहुमान मारू जोईने तारू मोहुमान मारू मुखरू जोईने तारू मोहुमान मारू मुखरू जोईने तारू मोहुमान मारू मुखरू जोईने तारू मोहुमान मारू पिया सरस्वती सर्वे तोयु मान थारू पिया सरस्वती सर्वे तोयु मान थारू जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति 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 अजर मरुत पानी तही रुत गेली मूर्त पानी तही रुत गेली अगर अमृत पानी तही रुत गेली अमृत पानी तही रुत गेली निसर्ग चुलक्या लोक केली मेरी निसर्ग चुलक्या लोक केली मेरी जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति 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 न तर्वन नीति तूने अंतर रेचे न तर्वन नीति तूने अंतर रेचे अतर्वन नीति तूने अंतर रेचे न तर्वन नीति तूने अंतर रेचे दूधी चाना लोप कोया दाजी ने मरे छे दूधी चाना लोप कोया दाजी ने मरे छे जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति
જીવ સુર શીલા તારા મુખરાને જ્યોતિ જીવ સુર શીલા તારા મુખરાને જ્યોતિ मन कर्म वचने हूत हिरुत तेरी मन कर्म वचने हूत हिरतारी मन कर्म वचने हूत हिरुत तारी मन कर्म वचने हूत हिरतारी मुखरा उपजानी मोहु मन तारी ब्रह्मानंदवारी मुखरा उपजाए ब्रह्मानंदवारी मुखरा उपजाए ब्रह्मानंदवारी जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति जीव सुध शीला तारा मुखरान ज्योति सुध शीला तारा मुखरान ज्योति खैराना हार प्यारा नखरी नमोती खैराना हार प्यारा नखरी नमोती जीव सुर शीला मुखरान ज्योति जीव सुर शीला मुखरान ज्योति जय साना Thanks. Good job. Better than Raj. No? No. Next is Gia with the Chaturanga. Same thing as speech. Yeah, we're listening into the car right now. Well, there he is. I mostly. No. But this is in English. It tells you the story of what that meaning of that. Meaning and also it tells you meaning and story behind it. So yeah, that's but like listen in the car. Pick up how it. That's fine. Here's my car key. Go get it. You don't need license. He looks just like. Except he's missing the glasses and the beard. He might not be able to reach the pedal. I'm sorry. My bad. You have 1% hot driving Kansham Maharaj ni jai. So we keep getting farther in, and if every single person goes, that's gonna take too long. So just like 2 people go, or 2, 3 people go, and that's it. People who don't know can go. Oh yeah, she was. You can hear me perfectly fine. Okay, so who wants to go? Well, then I guess it's Meet and Grush. Me? Yeah. Okay. Okay. Om Shri Krishnaya Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Narayana Namah, Om Shri Prabhave Namah, Om Shri Bhakti Dharmatma Jaya Namah, Om Shri Janmane Namah, Om Shri Krishnaya Namah, Om Shri Narayana Namah, Om Shri Hare Namah, Om Shri Hare Krishnaya Namah, Om Shri Ganshamaya Namah, Om Shri Dharmikaya Namah, Om Shri Bhakti Nandanaya Namah, Shri Bruhada Vatadharaya Namah, Om Shri Bruhada Sudhaya Namah, Om Shri Radha Krishna Satyarthaya Namah, Shri Marutsutpiyaya Namah, Om Shri Kali Bhaira Bhishanaya Namah, Shri Jitendriyaya Namah, Om Shri Jitahaya Namah, Om Shri Tirva Vairagyaya Namah, Om Shri Astikaya Namah, Om Shri Yogeshwaraya Namah, Om Shri Yoga Kala Pravate Namah. Isn't that it? Or is there more? Shri Ati Dherevate Namah, Om Shri Gnanine Namah, Sai Namah, Om Shri Tetkute Namah. Yeah. But that's what we're going to learn today. Who wants to go next? Raj. Hey, beta. Yeah, Raj, come on, you know it. So then you can get it over with. I'll try be out at first. Yeah, there we go. Om Shri Krishna Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Narayana Namah, Om Shri Prabhave Namah, Om Shri Bhakti Dharma Jaya Namah, Om Shri Ajamane Namah, Om Shri Krishna Namah,
Om Shri Hare Namah, Om Shri Hare Krishna Namah, Om Shri G.M.S.M Namah, Om Shri Damika Namah, Om Shri Bhakti Nandana Namah, Om Shri Brahmadara Namah, Om Shri Siddhaya Namah, Om Shri Radha Krishna Devtaya Namah, Om Shri Mercy Priyaya Namah, Om Shri Kali Vera Vishnaya Namah, Om Shri Chitraya Namah, Om Shri Jisare Namah, Om Shri Tera Vairagyaya Namah, Om Shri Astikaya Namah, Om Shri Yogeshwaraya Namah, Om Shri Yogkala Pravdaya Namah, Om Shri Ati Der Pate Namah. Om Shri Ati Der Vate Namah. Did you do that without looking? Yeah. Yeah, you guys gotta become like Butch. I doubt it. Yeah. Oh, it's better than you. He did it without looking. No, I'm not. I'm just telling you. Om Shri Krishna Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Narayana Namah, Om Shri Prabhahe Namah, Om Shri Bhakti Dharma Jai Namah, Om Shri Ajamane Namah, Ajamane Namah. પહેલા તમે જો પ્રોનાઉન્સ પહેલાથી સારું ન કરશે ને તો ભાઈ જે પહેલાથી તમે ખરાબ શીખશો ને તો ભાઈ કાયમ માટે એ જ રહેશે પહેલાથી પ્રોનાઉન્સ આસ્તે કરવાનું જોઈને બોલવાનું આખો પ્રોનાઉન્સ સારો કરવાનો પહેલાથી તો ઓટોમેટિક તમારે એરી એરી રહેશે નકર જો પહેલા ખોટું યાદ રહ્યું ને તો ભાઈ કાયમ માટે ખોટું જ યાદ રહેશે આસ્તે જોઈને બોલતો વધુ નહીં પણ પ્રોનાઉન્સ સારા કરવાના Om Shri Krishna Namah, Om Shri Hare Namah, Om Shri Hare Krishna Namah, Om Shri G.M.S.M Namah, Om Shri Om Shri G.M.S.M Namah, Om Shri Damikaya Namah, Om Shri Bhakti Nandanaya Namah, Om Shri Brahmvat Darai Namah, Om Shri Siddhaya Namah, Om Shri Radha Krishna Devtaya Namah, Om Shri Man Sut Prityaya Namah, Marut Sut Priyaya Namah, Om Shri Kali Bevyadit Vishyaya Namah, Vishanaya Namah, Om Shri Jitendriyaya Namah, Om Shri Jiten Hare Namah, Hare Namah, Om Shri Dede Viragyaya Namah, Om Shri Astikaya Namah, Om Shri Yogesh Viragyaya Namah, Om Shri યોગેશ્વરાય Om Shri Yogeshwaraya Namah, Om Shri પહેલા જો યોગેશ્વરાય નમઃ Om Shri Yogeshwaraya Namah, Om Shri Yogesh Kala પ્રભુત્રે Pravete Namah, Om Shri જ્ઞાનીને અતિ ધૈર્યવતે Ati ધૈર્યવતે Dirve Namah. ગુડ જોબ Okay, the next 5 I have trouble pronouncing too. So, okay, let me get my thing ready. She. You don't know. Om Shri Gnani Nenama means one who has personal experience of the summits and the summit of knowledge, Jeev, Ishwar, Maya, Brahm, and Parabrahm. What's Parabrahm? પરબ્રહ્મ એટલે ભગવાન પરબ્રહ્મ એટલે આપણે જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એ નારી પરબ્રહ્મ એટલે પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વામિનારાયણ She. Do you have knowledge of G? No. Yes. I don't know. Does anybody need do you know knowledge of a G? not to an extent we have some knowledge What do you know about G? Who knows what do you guys know about G? It's shapeless. It has no form.
It has no form, yeah. Who has it? Who has it and who doesn't have it? Everyone has it. Every living thing has. That's very good. Every living thing has it. Okay? So we have it, right? And it is the shapeless. And where does it reside? In our heart, In our heart. right? Heartની અંદર The જ valve. હા, એનું એક્ઝામ્પલ મારા જે આપી છે કઈ રીતે હાર્ટમાં રહે છે? Minute doesn't atom. You know, like આપણે દીવો તો દીવે કરીએ, right? દીવો એના ઉપર દીવા ઉપર આપણે ફાયર રહે, right? એક એવો જીવ છે ને એ ફાયર ની જેમ આપણા હાર્ટની અંદર એક સ્મોલ શું કહે ચક્ર છે. ચક્ર છે અને એની અંદર આજુબાજુમાં એવો જીવ જીવ રહે છે. એટલે આપણે એને આપણું સ્વરૂપ છે જીવ. અને એ નોલેજ એનું એટલું બધું નોલેજ છે ને કે નોલેજ દ્વારા નથી શીખા પર એક બધાને જાણે. એટલે somebody touches your nail, you can tell somebody touched it. If somebody puts a little hair, you can tell that somebody put it. Because because of his knowledge, you know, he's so powerful. And simultaneously he knows. Like he can hear same time, he can feel same time, he can see same time. All those things he can do simultaneously. You know, just like you can do 3 or 4 things simultaneously. He can throughout your body, he can do multiple works simultaneously. So quickly, so fast. I એટલે એક નાની છોકરી હતી ને આપણી છોકરી હાવ નાની છે તે 5-year-old તેને એનો હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હતો. ડોક્ટરને બતાડી ડોક્ટરે કીધું આનું ઓપરેશન કરાવવું છે. પણ તો ત્યાં હોય ને હાર્ટમાં એ ત્યારે કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો તે કે એને ઓપન કરી અને ઓપરેશન કરવાનું હતું ડોક્ટરને. તે એની માં એને શીખવાડે કે આપણા હાર્ટમાં ભગવાન છે, આપણા હાર્ટમાં ભગવાન છે. પછી એને ડોક્ટર પાસે ગયા ને ડોક્ટરે કીધું કે બેટા I'm going to do operation on your body, on your heart. Doctor, can I ask you a question? Yeah. તમારું હાર્ટ ઓપન કરશો તો તમને ભગવાનના દર્શન થશે. You have, ભગવાનના દર્શન થશે. ખબર નહીં કદાચ I may become live or not, પણ તમે દર્શન ભગવાનના કરજો એમ. નોન છે. પછી ડોક્ટર survival rate was like 35%. So doctor say you may doctor કામ કરે ડોક્ટર ઓકે પછી ડોક્ટરે ઓપન કર્યું હાર્ટ ઓપન કરીને પછી એ કામ કરવાનું કરતા એનું શું થયું અંદરથી બ્લડ આવવાનું બ્લડ ફ્લો કરે ને બ્લડ આવવાનું ધીરે ધીરે સ્લો થઈ ગયું. હાર્ટ બીટ ધીમા થઈ ગયા. Doctor started worrying, saying that she may not make it, અને છેલ્લે તો હાવ બ્લડ બંધ થઈ ગયું. બ્લડ બંધ થઈ ગયું ને ઓપન હાર્ટ હતું. તે પછી ડોક્ટરે ગ્લોવ્સ કાઢી કાઢ્યા. કીધું કે શી ઇઝ નોટ ગોના સર્વાઇવ, હવે જતી રહી. પછી એના વર્ડ યાદ આવ્યા. ઓપરેશન કરતા પહેલા વર્ડ યાદ આવ્યા કે તમે મારા ભગવાનના દર્શન થશે. પછી ડોક્ટરે એવું મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે મહારાજ હું તમને દર્શન તો નથી કરી શકતો, પણ જો આ છોકરી સાચી હોય તો તમે આના અંદર બ્લડ ફ્લો કરો, તમે અહીંયા હોય તો આ જગ્યાએ હોય તો તમે આનું હાર્ટ ચાલુ કરો એમ. ખરેખર રિયલ સ્ટોરી, એનું હાર્ટ ધીરે ધીરે બ્લડ આવવા માંડ્યું. પછી ડોક્ટરે ઓપરેશન કર્યું. Was that doctor like, what was he like? Was he son there or was he just like, He was not a strong man. but he just said, અને પછી એને એનું ઓપરેશન પૂરું કરીને આઉટ બહાર આવ્યા. પછી એ ડોક્ટર આવું બોલ્યો કે I never believed in ભગવાન, but after the operation I believe in ભગવાન. પછી જેટલા ઓપરેશન કરે ને એટલે કૃષ્ણ ભગવાનનું ભક્ત છે. એ કૃષ્ણ ભગવાનને એમ કે હું પગે લાગુ છું અને તો મહારાજ તમને ઓપરેશન કરી દીધું. જેટલા ઓપરેશન કરું છું ભગવાનને જોડે લઈને કરું. કે ભગવાનની હાર્ટમાં બેઠા જ છે. She woke up and she is normal now. This is a understand આપણા હાર્ટની અંદર તે આ જીવ છે અને જીવની અંદર ભગવાન છે. તો પછી knowledge of જીવ પછી શું કીધું છે? Ishwar Maya. જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. એટલે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની અંદર શું કરે છે ખબર છે કે
These are the dice for you. They have in the package. They download it on USB before they. Yep. Temporary Valmata. And then it comes back afterwards. What are we talking about? Sure, you know, high transplant technology if somebody you can replace the head. Oh, I told you that. But that was a fake thing, you know. That's not true. Oh, they did it. They did? It didn't work out. They did. It did? They did it on mine. So it worked. આપણે વ્રત નું કરી જોઈએ I'm going to continue. Om Shri Paramhimsaya Namah. One who is the greatest among the Parahams. So, like, who is the best? ક્યાં છે હા Shri Tirth Kute Namah. One whose greatest place of pilgrimage. બીજા ઝાડો હોય છે એનું તો એનું બીજ લઈ બીજી જગ્યા વાવો ચાલે જીવ આની અંદર કેવી રીતે જીવે આવી રીતે question છે એની તો સારું બેટા Yeah, if there's a difference, then it wouldn't be the same question. Consciousness. It's the same thing with the Tamamo, right? No, but Maharaji, because Jiva Prasad is connected to our consciousness, right? He said that. And our consciousness is what causes us to have the worldly, attractions. All the five senses is what our consciousness is. So if we have a different gene, then it's not us. આળકા Second thing is the Jeev is not only resides here, but when his eyes are open, he resides here. When he's going in dream, he resides in neck. You know what I'm saying? પછી આગળ Go ahead, Jill. Om Shri Tirth Achitaya Namah. One who is worshipped by the sadhus residing in pilgrim places. Om Shri Shamanidhe Namah. One who is an ocean of compassion, mercy, and forgiveness. What does that mean? Ocean of mercy. What's mercy?
Mercy. Forgiveness. Like you forgive, you forget. Ocean of forgiveness. What is that? A lot. Like You have a lot of forgiveness for people. forgiveness. A lot of So many तो આપણે એટલા બધા પાપ કર્યા હોય તો કે ભગવાનને આપણે Oh, ક્ષમા he કરીએ તો still ભગવાન forgives forgive us. કરે. Okay. Ocean of forgiveness. Ocean of mercy. ocean of tears. He said ocean of compassion, mercy, and forgiveness. Compassion, like he still believes in us. He still cares about us, even though we do all these stuff. And then he said mercy. Mercy. Okay. So you guys had to learn those 5 now. Like Anshama, Jani, Jai. This is me with the speech. उसका स्पीच बुकलेट हो जा आमाय ले This mic's good. બીજી વાર પાછળ સેવ આમ ના કરે પછી મહારાજ એટલે આપણે માફી માંગે મહારાજ મારા પાપના માફ કરો આપણે હૃદયથી માફ માંગે તો માફ કરી દે કોઈ બીજી વાર ફેરથી પાપ લે તો પછી એને માફ ના કરે So you pick. Jason, in the middle of a dense forest in India, there was a small village. Outside the village there was a temple surrounded by a high well. On his journey, Nilkavarni happened to arrive at the small village. He stopped by a large tree nearby the village temple, laid on his ashan, and sat down to rest. Soon the Mahant, the temple had the temple with several saints. They went to where Nuka was sitting, and no, this is not the right one. It's this one. Once there was a king who had a small kingdom in Delhi. This king would stand out on his balcony for many hours searching for saints who would pass through his kingdom. His vo- uh, mo- motive was to find saints that knew how to produce gold through sheer will and learn the technique himself. When the king would spot a saint walking through his kingdom, he would send an invitation to them and greet them sincerely on their arrival. He would ask each saint to teach him a part of producing gold at will. There was many corrupt saints who would take advantage of the king's hospitality, and the saints would ask the king, "Let us stay here for several years and use your facilities, and then we will have the power to produce the gold at your will." Believing them, the king would arrange for their stay, and the corrupt saints would see the king's loyal luxuries for. That's what I said. Loyal luxuries for years. Due to his greed of gold, many false and corrupt saints made the king's kingdom their home. This situation persisted for many years. One day, as the king was looking out from his balcony, he spotted a child yog in the distance. Impressed and drawn the young Yog divine glow and sent his soldiers to fetch the invitation to his palace. The child Yog was none other than Nilkavarni himself. Nilkavarni accepted the invitation during his arrival at the palace. The king felt great peace in his heart. The king thought, "For many years I have been inviting saints my to my palace, and now I'm most I'm most out of luxurious. However, seeing this child, I feel now that I will fulfill my every desire."
However, with the great on his mind, he asked Nilkant to teach him the power to produce gold at will. Nilkant replied, "No one can master this art in this age. You have been misguided. Also, I'm sorry to inform you, but saints living in your kingdom are not true saints. They have taken advantage of you and they have decided. Oh, yeah, what is it? Deceived you. Nika then preached that the king, that wealth, power, and material pleasures are not the source of true happiness. On listening to these preaches, the king felt unenlightened and realized fool, the folly in his greed and search for gold. Then he removed the false saints and from his kingdom. The king learned to experience peace and joy without need of wealth and power and materials pleasures. Nilkant often left the kingdom to continue onwards with his journey. More, one will never experience happiness by keeping greed. First question. Can you raise your hand? What was the main source for the king to invite saints to his palace? Buva. Okay. He wanted to make gold. He wanted to make gold by his will. Do you know how to make gold? No. Why not? No, but you can No, make make gold. gold by his will. Oh. No. What did the saints do after he? But do you know anything about turning man into gold? Everyone's turned back into their other story. Historical. Different thing. क्या बकता था ये? It's क्या बकता था ये? बीजे पर Copy. कालू मकवाना. No, you live a different thing. His name was Kalu Makwana. એના તા મારા જ આવ્યા તા. કાલુ મકવાના. Look. Thank you. you know, I don't understand. land is definitely found land on earth, yeah? Land. It's very close. Can you see where it's very close to go? There's a method called alchemy. Have you heard of alchemy, guys? Term alchemy? Alchemy is Turn one to know is the method. it's a method of turning one metal into other with the chemical formula. So a gori is unknown. A gori is a sect of the sages. They are known to master alchemy, and they turn lead into gold. It's been happening for ages in our history. Alchemy is one of the you can turn any metal into anything, especially lead, gold, Question 2. Okay. What country was the kingdom in? No. Like what? What place in the beginning did I say? I said the kingdom, not the king. State, same thing. Isha. Should you stop? Crush. It's a country actually, Nepal. It's a country. I was right. Country border. Question 3. What was a king? What? No, Close to it.
What did the saint do after hearing the king's proposal? What did the no? What did the saints do after hearing the king's? No. Proposals. Did you not prepare your speech? What are you doing? I didn't prepare it. Then what are you doing there? No, I wasn't. I read it and then I was doing that. Let's see that. Okay. Anyone? No, I think you're good. What did the faith saints do when they heard how and where did they want to stay? Yeah, okay. Question 3. Question 4. Why was the king impressed by Nico and Bernie? Okay. 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 Question 5. What did the king learn about the art of Sot for? Whatever. What did he learn about the art he sought for? Mm-hmm. How did he learn that? Nakavani told him. Newton really taught him, right? I need that. Yes, I'm not. Next is Isha on page 71. महाराज नीजे वाला तारी मूर्ति नु बंधन छेबु चंदने चकोरी नी प्रीतरी न जेबु वाला तारी मूर्ति चंदन चेऊ चंदने चकोरी प्रीतरी न देऊ चंदने चुनी खाने कपल चकोरी दाजी देर प्राण ने वियोग जोड़ी जोड़ी चंदने चुनी खाने कपल चकोरी दाजी देर प्राण ने वियोग जोड़ी जोड़ी अद्भुता ओ अद्भुता बंधन छे नाम नायेबु चंदने चकोरी नी भीतरी न देवु तारी मूर्ति नु बंधन छेवु चंदने चकोरी नी प्रीतरी न छेवु घनश्याम नाम हृदयमा स्वामी भक्ति करू तमारी बावला उलावी हृदयमा स्वामी भक्ति करू मूर्ति नु सुखरू से ना बुलायो एवु चंदने चकोरी नी प्रीतरी न देवु वाला तारी मूर्ति नु बंधन चढ़ेऊ चंदने चकोरी प्रीतरी करेऊ भक्तो नाथ जी संभाल जो नैया बनी रे जो अंत कर नाव ना खवैया नाथ जी संभाल जो नैया बनी रे जो अंत कर नाव गैया दया करी नाथ मुने दे जो एवु चंदने चकोरी नी प्रीतरी न देवु तारी मूर्ति नु बंधन छेऊ चंदने चकोरी प्रीतरी करेऊ पतितना पावक तो श्री हरि गणेशा गुण गाय गाय तमारो ब्रह्मादिक महेशा श्री हरि गणेशा गुण गाय गाय तमारो ब्रह्मादिक महेशा ओराया वो श्याम ने मोरे कीर्तन छेबु चंदने चकोरी नी भीतरी न जेबु वाला तारी मूर्ति नु बंधन छेऊ चंदने चकोरी प्रीतरी करेऊ वाला तारी मूर्ति नु बंधन छेऊ चंदने चकोरी नी भीतरी न जेबु वाला तारी मूर्ति नु बंधन छेऊ चंदने चकोरी
Next is meet on page 26. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે, દુરી જન્યાના સંગને તજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. મેં તો મેળ્યો સંસારીઓ માડી જોવા, સ્વામિનારાયણ દાડી રે. મેં તો સંસારીઓ માડી જોવા, સ્વામિનારાયણ દાડી રે. મેં તો મેળ્યો સંસારીઓ માડી જોવા, સ્વામિનારાયણ દાડી રે. મેં તો મેળ્યો સંસારીઓ માડી જોવા, સ્વામિનારાયણ દાડી રે. જોવા સ્વામિનારાયણ દાડી રે. મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે. મને સ્વામિનારાયણ ભાવે, લોક સ્વામીની કહીને બોલાવે રે. 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 લોક સ્વામીની કહીને બોલાવે રે. મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. કાતે કાતે ને જતન વડતા, સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભાળતા રે. કાતે કાતે ને જતન વડતા, સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભાળતા રે. કાતે કાતે ને જતન વડતા, સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભાળતા રે. કાતે કાતે ને જતન વડતા, સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભાળતા રે. સ્વામી નારાયણ શ્રવણે સંભાળતા રે. મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. તુકે સ્વામિનારાયણ ગાવું, લોક લાજતી ને લજાવું રે. સ્વામિનારાયણ ગાવું, લોક લાજતી ને લજાવું રે. તુકે સ્વામિનારાયણ ગાવું, લોક લખને લજાવું રે. સ્વામિનારાયણ ગાવું, લોક લાજતી ને લજાવું રે. લોક થકતી ને લજાવું રે. મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. પ્રેમ સતી કે સ્વામીને સારું, પુર પાન કર્યું જીવન મારું રે. સ્વામીને સારું, પુર પાન કર્યું જીવન મારું રે. પ્રેમ સખી કે સ્વામીને સારું, પુર પાન કર્યું જીવન મારું રે. પ્રેમ સખી કે સ્વામીને સારું, પુર પાન કર્યું જીવન મારું રે. પુર પાન કર્યું જીવન મારું રે. મને સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે, મારે સ્વામિનારાયણ ભજવારે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. Oh, next is Screech with the Vaishnav.
I don't know. Oh, 2. Oh, I did 4. Yeah. You read the part, will explain too in English. Okay. So should I read 2? Which one you reading? 4. Yeah. Varita Portal number 4. 4? Okay. Yeah. Part is to ask questions and make sure everybody understands that. In the summer of the year 1882, on the 10th day of the bright half of the month of Margashish, Swami Sri Sajanji Maharaj resided in the temple of Sri Lakshmi Narayan in Varata. He had put on all white garments. Saints and devotees from various places had gathered before him in an assembly. Then Shiji Maharaj asked the assembly to start questions and answers. Thereupon Muktan Swami asked, "Which is that one single means which a devotee of God who threads a path of devotion should adopt? The means should be such." Okay. So the question. Okay, wait. I'm gonna read the question again. I'm reading 4. When is your reading part? I think he's reading 4 too. It's talking about Kalyan, right? It's saying Kalyan? Yeah. Yeah. Which is that one single means which is a devotee of God who threads the path of devotion should adopt? So, what's the question? Which book are you using? The ones online are different from the Yeah. Why don't you use this one here? I think this one's. I think the wording's off on that one. You can use this one. I think the wording is probably better on this one. Sorry, here. The question is here. Then Muktan Swami asked, "For a Bhakta of Bhagwan who has taken the path of bhakti, which one spiritual activity includes all the other activities for Kalyan?" Okay, so what does it say? So Muktanand Swami asking, right? For a Bhakta Bhagwan who has taken the path of bhakti, which one spiritual activity includes all the activities for Kalyan? So which one activity can accumulate for all of the activities is what the question is. So now you can read the next part now. Go ahead. Shiji Maharaj replied, "All the spiritual activities for attaining Kalyan are included in keeping the company by thought, word, and deed of a sant who possesses the 30 qualities of a sadhu." Okay, keep going. After replying to the question, Shiji Maharaj asked, "Suppose there is an Ekantik Bhakt, yogi who realizes that the philosophy of both the Sankhya Sastras and the Yoga Sastras is based upon only Vasudev Narayan. But what means does that yogi fix his vruti on?" Bhagwan's Murti. "How does he control his mind? How does he keep his vruti facing inwards? How does he keep his vruti facing outwards? By which of his yogic abilities does he separate himself from the obstacles of disturbing thoughts and desires, as well as from the absorption of sleep? Please answer these questions." So what is Vajramrita saying? It's what Maharaj is saying that if you want to attain all these qualities, like if you want to attain Kalyan, what way or what activity can you attain it? So what Maharaj is saying is that with the song of a sant, but what kind of a sant do you do song with? Song means like you guys are with with the Swami. What kind of song do you do with the sant? What kind of sant is the right sant to do song with? Is what Maharaj is saying. Then what Maharaj is saying is a sant that follows all 30 qualities, right? There's 30 qualities in becoming a ekantik sant or a proper sant, right? Which is they have to follow all their niyams, right? There's 30 rules that a Swami has to follow in order for them to be considered an ekantik sant, right? There's like Danny Swami, who was an ekantik sant, right? The sants are in Kanba. There's so many sants out there that follow these 30 qualities, right? Where they mix all their food together, right? No swad, right? They have to control all their senses. They follow Pancharatman, they follow the Shikshapati, and they're following these 30 rules on top. Okay? So Maharaj says when you do sung with these type of santas, this is the
ultimate goal, right? So this is your goal, is to be with these type of santos. And then Maharaj is saying here, it says, right, it says, by what does it mean by the yogi fix his vritti on the Bhagwan's murti? How does the sant keep vritti of Bhagwan? And baby, the thing is this, there's a thing called Jeo Sung Eva Rang. The people you hang out with is the people you will become. If you don't believe it, it's 100% true. If you go to school, right? I'm sorry, I'm taking your space. If you go to school, right? You guys are probably in high school or in college now. You guys know there's kids that drink, there's kids that smoke, and your age, right? If you hang out with those kids, what happens? Those kids that are the ones who are drinking and smoking, are they getting straight A's? Their scores are probably low, right? And the people that hang out with them, their scores are probably low as well, because Jio Sung Eo Rung, the way you hang out with people, if you hang out with good quality people, if you hang out with all the most smartest kids in your school, I'm guaranteed you will become one of the smartest kids with them too. It's just guaranteed. It's the people that you hang out with is the way you'll become. If you hang out with thieves, you don't think that you'll become a thief, right? It just depends on who you hang out with, right? So the Maharaj is saying that if you hang out with a Sacha Sant, right, an Ekantik Sant, you will become like him. You will become an Ekantik Bhakt, right? You learn from him, right? You're learning how did they do puja from the morning, how they wake up, how they remember God from morning to all the way to the night, right? What do Ekantik Sants do? What do they say all the time? Swaminarayan, right? Our end goal is what? To just say Swaminarayan. It doesn't matter what you have in between, right? If you're doing Tyag Ashram, if you're doing Gras Ashram, no matter what, at the end, it's the goal is one, right? The goal is Akshardham. It's only one goal. It doesn't matter where you go. So if you're gonna go through Tyag Ashram route, you're gonna go to Gras Ashram route. The ultimate goal is one. So, but we need to find someone to help us, to guide us, because who are we? We can't be ultimate by ourselves. You need to find someone who can be your guru or teacher that can teach you these qualities, so you can be a better person. You can see that, oh, these qualities are wrong in me. How can I fix these qualities to become a better person? How can I improve in satsang, right? So I'm gonna let you read the rest of it. So where are we at now? So where were you finished? Right here. So please. So then Muktanand Swami and Gopalanand Swami attempted to answer these questions to the best of their ability, but neither of them was able to give a satisfactory reply. So Shiji Maharaj said, when water goes into a fountain, it first revolves in a spiral and then spurts upwards. In the same way, the vritti of the jeev revolves in a spiral in the antakarans, which acts like the fountain and then spurts out through the 5 indras. A yogi does this in 2 ways. With one vritti, he thinks of Sri Vasudev Bhagwan, who resides in the heart, as a witness. With the second vritti, he faces outwards through his eyes and he thinks about Bhagwan, who is outside. He thinks of the whole moiety from head to toe. He does not only think of a single part of the body, just as when a person looks at a large mandir, he sees it completely as a whole, or when a person looks at a large mountain, he sees it totally. Similarly, the yogi sees Bhagwan's murti in the same way, but he does not see each part of Bhagwan's body separately. When he observes the murti at a distance through his eyes, if he sees some other object besides Bhagwan, then he draws the murti of Bhagwan closer and observes it at the tip of his nose. Even after doing this, if he still sees some object nearby, then he observes the murti of Bhagwan between his eyebrows. While doing this, if he feels lazy or sleepy, then he would again observe the murti of Bhagwan before his eyes. Then in the same way that a child flies a kite, he would fly a kite, Bhagwan's murti, with a string, vruti. He would make it rise upwards, then bring it down again, and then make it sweep from side to side. Using his yogic powers in this way, when he becomes alert, he would again observe the murti at the tip of his nose, and from there he would bring it between his eyebrows, and then he would draw it into his heart. Then he would merge together both the murti of Bhagwan that resides in his heart as a witness and the murti of Bhagwan that is outside. At this point, the 2 vrittis of the antakarans become one. While doing this, if he feels lazy or sleepy again, then he would bring the smriti outside again using the 2 types of vrittis.
In the same way as with his eyes, he would use his ears, hands, tongue, and nose to perfect yoga. Also, he would observe Bhagwan's murti with his man, buddhi, chit, and ahankar. Then, by using the sankhya thought process, he would distinguish himself from his indras and antakarans and would observe only the murti of Bhagwan in his chaitanya. While he is beholding the form, whether it be inside or outside, if some disturbance regarding worldly affairs obstructs him, then he would remove the problem while continuing to observe the murti. But he would not abandon his yogic activities because of the disturbance. This is how a yogi with such yogic powers behaves. Okay, so what is he saying? When you find a sant or a yogi, is what it's saying on here. A sant, right? How does that sant behave? He keeps Maharaj in Maharaj ne murti dare all day long, right? If he's lazy, he brings it closer. Maharaj ne murti, I'm a little lazy. Let me think of Maharaj a little bit harder. Let me try. Let me stop being lazy. If he's doing something, if he's busy, you should always. And the way he looks at the murti is not piece by piece. He looks at Maharaj as a whole, right? Because Maharaj, there's a difference, right? One thing is Maharaj is sakar, right? So we can physically see Maharaj's swarup. We can physically see it, right? So when you go to mandir and stuff like that, when you look at that murti, you should be able to. My dad always says that too. That murti, murti tamara jivma le jawan. You have to take this murti to your heart, right? When you look at this murti, you have to make sure you remember this murti from head to toe, which is what they explained in here in the verse number 2. From head to toe, you should look at Maharaj. What is Maharaj is wearing? What kind of pag is he wearing? What color is he wearing? Is he wearing any jewelry? And what kind of flower hairs is he wearing? Any garlands? If he's wearing mogra or if he's wearing roses. From head to toe, you should memorize that murti. Another thing it said, by you doing all of this is one way you're going to defeat your indriyas, your antakarans, your man, your buddhi, your chit, right? Because your man, my dad always says that, he's like, your mind is always somewhere. Your man, when you're doing Maharaj, you're looking at Maharaj and stuff, your mind should only be focused on one thing. I was just, me and my dad, yesterday 2 days back, we were doing we do sabba every day, downstairs. So 2 days back we read Gadra, I think 14 or 15, which said that even when you're doing Maharajni Dhyan Karanu, right? You should, even if it takes 1 day, 2 days, 5 years, 10 years, 50 years, 100 years, you should keep trying to do Dhyan. Why do you keep trying to do Dhyan? Because you should always remember the Murti of Bhagwan. Even if you think it's not possible, it is possible. Even right now, let's say right now, I can only do 5-minute Mansi. But you should keep trying to do 6 minutes or 7 minutes. Don't give up on trying to remember God. Maharaj, why is Maharaj writing all these Vaishnava roots for? He's doing it for our wellness, our goodness. Like, how can we become a better person? Maharaj didn't write this for just the santos. He didn't write this just for the Brahmins. He wrote this for everyone. Why? Because we all need to learn this, right? One thing I learned about religion in general, religion is one way of being good, right? When you all come together, it's one way of being good. And not just that, when you're together as a group, you realize how Shakshat, how Sarvapari Bhagwan Swami himself is, right? When you're with these big santos, right? The ones that especially they don't eat anything except when they're eating food. I don't know if you guys have ever seen that when santos eat. But when they eat, they have a wooden bowl, a small little, a shape of this book, a small little bowl, right? And what do? They put roti, they put shak, they put whatever food they made for that day, right? Rice, whatever, and they put it all in one bowl. And then they put 1 or 2 cups, I think 2 cups of water, I think so, 3 cups of water in the bowl. Then they mix it all up, and then they eat it. Now, how many of you guys would do that? Huh? So if you guys, let's say if your mom made chipotle, right? Let's say your mom made chipotle, right? It's good food, right? And now you put the chipotle, you put your rice, you put your beans, you put your vegetables, you put your sour cream, you put your guacamole, you put all the ingredients, right? Like a chipotle. Then your mom's like, okay, now you have to put 3 glasses of water. Would you do it? Would you do it? No, right? So that's one way of, this is one way of just beating your swad, which
it's very hard, right? I'm telling you, I can't do it, right? It's very hard, right? But there are those type of sadhus out there, that have that quality, that they are able to attain that they're willing to beat their swad in order for them to progress even more in religion, right? Because they want to teach other people that life is not just all about swad, right? It's not all about your senses. In life, there's so much other stuff, that there is so much you can do. And you have that strength. We all have that strength, but we just don't know how to use it. All right? We all have that strength. We all have that power that we can beat the swad. We all do. It's not like that. Bhagwan is inside of all of us. So you don't think Maharaj would help us out? If we were determined to do it, you will be able to do it. But the thing is it's main thing is the determination. If you're willing to remember God when you're doing all this stuff, you won't be able to tell the difference. Like I remember there's one person, I don't remember the exact story, but when Maharaj made sweets for everyone, I think it was during Sakwatsev time, right? Sakwatsev's coming up, right? So when Maharaj made Sakwatsev, when he was making sak, so when people were eating that sak during Sakwatsev, whatever their favorite food was or whatever it was, they tasted it in that food, right? Let's say that they liked, let's say, like me personally, I don't like Ringan Rushak. So like I like pizza more, right? So let's say that I'm like, oh, I don't want to eat. But if I were to try that shak, it would taste like pizza to me. Why? Because Maharaj puts like those guns, right? Those qualities in there that makes your brain and stuff like it alters it in a way that you'll be like, oh wow, this is the food. I like this food. It actually tastes good. But that's only from the inside, right? It's each and every person. It has to be from the inside. It has to be from yourself that I want to do puja in the morning. I want to do 5 Mara. It's not up to anyone else. It's not even up to you. Your parents say, "Chal te 5 Mara kar lo." Now, there's 2 ways of doing 5 Mara. Your parents tell you how you're going to do your Mara. Quick, and leave, right? You're going to finish in 2 minutes. Or you can do it from your inside, right? From your heart, from your inside, that I'm willing to do 5 Mara. And you just sit there for 5 minutes. How long does 1 Mara take? Like about 1 minute. And you do it Swami, one by one, right? So there's 2 ways of doing it. If you don't feel like doing, your parents are forcing you, there's no point of doing it. To be honest, if your parents tell you, it's fine. But the way you do it from the inside, that's a whole different feeling, right? When do you remember God? You do it from the inside, it's a whole different feeling compared to when someone tells you to do it, or you just do it because your parents are telling you to do it. Right? So every day you should think like, oh, today, even if you have only 5 minutes, okay, today I'm going to do this many Mara, this many Pradakshina, this many Danvat. I only have 5-10 minutes. Just try to get as much done, right? But do it, when you're doing it, if you're even rushing, you do it out of bhav, right? Bhav means love. You do it out of love. Like when you're doing it, be like, Maharaj, please forgive me, right? Maharaj, maaf kar do. Like, please forgive me, I'm doing a short puja. But be like, I'm going to try my best, to do this puja properly as much as I can. And then the next day, when you have normal time, you can always do your puja properly and perfectly, right? So I know I'm telling you kids because I've been through your guys' age. I know the, thing. But you should always do everything out of love. Okay? Even your parents, when you're with your parents, you should always do everything out of love. Even sometimes, you guys get angry at your parents and this and that. Even I do too sometimes. But you should always be out of love. So if my dad's like, just can you do this for me? I just do it. I don't ask him questions. Okay, that's fine. Let me just do it. There's no need to argue. If they say that, obviously anything that your parents are usually saying for you, it's out of care or love, right? So if your parents have love and care for you to do something good for you, so why don't you have love and care for Maharaj to do something good for him, right? So I think that's pretty much it. You done with your question? All right, go ahead. Just Narayan. Jai Swami Maharaj. It's okay if I read one Vachanamrut? Okay, I'll read one. Okay. I mean, if you don't do, if there's no time, it's okay. We have time, plenty time. Okay. Where are we at? 16, I think I was going to read. Yeah. It's coming. We just stop by the below, He's right? still alive.
Swami Maharaj Ni Jai. Bhavasambhava Vidhi Vedanam Sukha Sampat Karunadi Kedanam Vratadanam Tap Kriya Phalam Sahajanand Guru Bhaje Sada. Bole Shri Swami Bhagwan Ni Jai. Kansha Maharaj Ni Jai. Hare Krishna Maharaj Ni Jai. Alright, today I'm reading Gadara Pratham 16. So the first one, Gadara first, 16, and it's about wisdom. So Vivek. In Samvat year 1876, on Makshar 4, 5th December 1819, Sriji Maharaj was sitting in Dada Khata's Darbar in Gadra. He was dressed entirely in white clothes. A sabha of sadhus as well as Hari Bhaktas from various places gathered before him. Then Sriji Maharaj said, a wise bhakta of Bhagwan who can distinguish between Sat and Asat perceives Avgun within himself and thoughtfully eradicates them. He also rejects any apparent Avgun he perceives in a Sant or a Satsangi and perceives their Gun. Moreover, he never sees Avgun in Bhagwan. In addition, he accepts as the highest truth whatever word of advice Bhagwan and a Sant offers and does not doubt their ways in any way. Therefore, when his son tells him, you are distinct from mind, body, indriyas, pran, you are satya, you are the knower of body, indriya, and pran, which are all asatya, he accepts this to be the truth. Then behaves in atma, distinct from them all, and never follows the instincts of his own mind. So what is Maharaj saying? Any of you guys? What should you do? Should you take the positive qualities of a person or should you take negative qualities of a person? Positive. Why? Yeah, positive qualities will help you. Chal, Krusha doing 5 Mara. I'm like, wow, Krusha doing 5 Mara. I should be like, wow, I should do 5 Mara, right? But if I'm taking negative, oh, Krusha doing only 5, that's nothing. You should do 15 Mara. Then what is that? That's the opposite. You're taking negative quality. Oh, Kali Pachat Marka is nothing, right? It's the opposite. You should take the positive, right? You should never think bad, especially when it comes to satsang. I always tell people when you come, you leave your shoes and you leave your ego in the shoe room. You leave it outside. You leave what? Your shoes and your ego, right? There's a sign that says no shoes allowed inside, right? You also leave your ego outside as well, right? Because when you come into satsang, when you're in the mandir, right? You look at two things. We are all equal, right? And we are only here for one thing, to pray, right? For Maharaj. So when you come here and there's a sant here or something, and you're like, oh, as this sant is not Maharaj Harka Vaga ne pera today. Let's say that. Let's say his color coordination was off. Or let's say he put the wrong color hair, it didn't match or something. Like, oh, it doesn't look nice. You shouldn't think that. She'd be like, oh, wow, this Swami spent this morning making a nice, nice Vaga, Maharaj, he put nice clothes on Maharaj. Oh, wow, he did a very nice job, right? And not just that, even if you remember that Maharaj, the way, like how Krishna's Vaishnava, you remember that Murti, it's going to be with you forever, right? So Maharaj Kache, a person that is aviveki, a person that sees negative qualities in Sant, Maharaj, Hari Bhaktos, what happens to that person? They eventually leave satsang, right? They eventually leave. They won't stay. They can't handle it. They're like, oh, this person's not this person is that, right? They will eventually leave, right? When a person has wisdom, right, they will come to satsang. Not just that, they will progress in satsang. They will go higher and higher and higher. Why? Because they like it. They're, like one thing is like, how drugs work. When people take drugs, they feel they call it naso. Like if you drink or if you do drugs, they feel like a high. They feel an effect. That effect is like a peaceful like effect that they're happy. We don't do that. This is coming to mandir. That should be our addiction. Coming to mandir, this should be the only reason that we should be happy, right? When we come to mandir, we should feel that effect. That wow, I'm very happy. Right? We don't need to have that effect, oh, if we drink or if we smoke or something, that, oh, that's the only way you can attain that peace or happiness. You should come to mandir. When you're coming here, you see Maharaj's Murti, we Murti Dharwani. When you're like looking at it, right, you keep
you keep focusing on that murti should give you that effect, right? That you're happy and this is where you want to be. Right? So now, reading the rest of it. In addition, such a person perceives objects and kusan that may cause bondage or raise deficiencies in ekantik dharma and avoids them. He does not become bound to them. Also, he takes the thoughts that are positive and avoids the thoughts that are negative. A person who behaves this way is known as a person that possesses wisdom or vivek. Right? So you never take the negative, you always take the positive. Another thing it said that Maharaj said that you have to claim that you're asatya and that you are atma. What does that mean? That we're just a soul in a rental body. What are we? A soul in a rental body. You guys ever been in a rental car before? Yeah? What did your dad do? Your dad goes and swipes his credit card and gets a card for a car for rental, right? How many days do you keep that rental car for? Exactly, right? So how many days do you rent it for? 1 day, 2 days, till a week at max, right? Now, when you're renting that car, you guys are like, "Woo, we got a new car." You guys open your chips, you open everything, right? If it's your own car, your mom would be like, "Oh, you're not allowed to open chips. You're not allowed to eat in the car," right? But rental culture, let's party, let's have fun, right? Whatever happens to the car, it doesn't matter, right? It doesn't matter at all, right? Even if tire gets flat, it's okay. We have insurance. Forget it, right? You hit a car, it's okay. It's not our car. Why? Right? Because it's a rental. So same thing in this life, it's like that too. The body is a rental, right? We're gonna go through all this, like especially this is Kali Yuga. You see all the kusang, right? You're gonna go through left and rights, right? You're gonna have the good and you're gonna have the bad in life, the yin and the yang, suk and duk, right? The suk and duk. You're gonna have the good stuff in life and you're gonna have the bad stuff. So if you get a rental car, you guys are so excited, woohoo! You guys are partying in the car, having so much fun, and your dad hits a car or you get an accident. What happens? Then the duk happens, right? Oh, the car broke. It's so like this and that, right? So this is how life is. This is my dad always says that your body is. You should just think of it as a rental car. It's just a rental. We are not here to keep it. This body, once you die, where is it? What do you do with it? What do you do with this body? Burn it, right? Not just that. Another thing I was reading in I was hearing in a Qatar or something. They're like, you have a kid, you raise that kid. At the very end, who burns you? The kid. Right? It's true, right? You have that kid. You have that much love for your kid. At the end, who's the one who's gonna burn you? Your kid, right? So that's how life is. Doesn't matter how much you love your kid. Your kid at the end, who's gonna burn you? The son, right? The kid is gonna burn you. So that's why you should always remember, all that love should go to him. Who? Sakshat Swami Bhagwan Chaye. Right? You should always remember that he is the Utarna Utari. He is the Sarvapari. At the very end, doesn't matter. Like I said, if you go to Tyag Ashram or if you go through Garas Ashram, which one? Well, it doesn't matter which way you go. At the end, there's only one heaven, right? Only one Akshardham, and the only way you're gonna get there is by the name of Swaminarayan, right? Only by the name of who? Swaminarayan, right? So that's as simple as that. I mean, there's another katha I heard too. Am I taking too much time? There's another katha I heard. I was just one in Virginia. So there's it was funny, but I don't remember the exact full story because it's a very long story. But I'll just summarize it. There was a old father, and he had 3 or 4 sons. The old father was so the kids. He's never prayed in his entire life. He's just against all religion. Okay, at that time it was Ram Bhagwan was very big at that era. So the kids are like, Joe, let's get our dad, because he was on his deathbed. So he was gonna die soon. So they're like, let's get dad to say the word Ram. Say what? The word Ram, and any possible way. So these 4 brothers tried so many different ways. They're like, Dad, what's this town name? So the town name is Rampur. But he wouldn't say it. He said some other town's name because he doesn't like he's not religious, right? So he doesn't want it. Then so these 4 brothers also had a sister. So the sister's husband name was Ram something. So then they're like, they told the sisters, they're like, sister, come,
the father's on deathbed, and bring your husband as well. Bring Jijaji. So when the Jijaji came, they're like, the brothers are like, look who came. It's like, Jijaji ayache. That's what he said. He didn't say Ram ayache, right? So by the time they tried so much, this is a very long story. I'm just summarizing it. They tried so many times. He never said the word Ram, right? They're like, if he says this word Ram, at least Emne Kalyan to thai, right? Because he said that at the end, he remembered God's name, right? But at the end, he never did. So what happened is that now they're like, oh man, this guy, we don't know what's going to happen. He passed away, right? So then at the end, the sons burned him. They burned him, and they took his ashes, and apparently like the one of the bones, like guttan or something that doesn't properly burn, so they took his bones, some like few bones and ashes, and they're supposed to take it to Ganga Nadi. So the friend took it to Ganga Nadi. So one of the brothers like, okay, let's go take it to. They're like, we don't want to take it. This guy, we don't know where he is. We forget it. We're like, this guy's never prayed in his life. He doesn't want to. He doesn't even say the word Ram. Like, forget. We don't want to even put his ashes in the Ganga Nadi. It's fine. We'll just put it at some random lake. So the brothers are like, no. The younger brothers like, no, just do it. Like last time, let's make sure at least his soul goes to somewhere up above. So, So the older brother went to, I think it was like Delhi or Mumbai area. I forget what it was exactly, but it was closer to Ganga. What's it? Yeah, what city is it? New Delhi. So he went to New Delhi. This older brother had a friend in New Delhi. So he went to New Delhi, and so he met his friend and his wife. And so he's like, the next day, I'm going to Ganga. So the next day, and he put everything in his bag. He brought his bags and everything. And so the next day he went to Ganga. So when he went to Ganga, he arrived in Ganga. The pujari is like, okay, like they have to do like some type of vidya or something, like a puja type of thing to put it. Then they put the ashes in the water. So when he looked in his bag, it wasn't there. The ashes were not in his bag. So then he looked around in his car, nowhere, the ashes were not there. So he's like, oh man. So he's like, let me go back to my friend's house. He went back to his friend's house, and he's like, have you seen this container? He's like, he asked his wife. His wife is like, yeah, I've seen that container. When I opened your bag, I thought it was just a bunch of dust in that container. So she threw it in the gutter. She threw the container in the gutter. So he's like, oh my God. He's like, so the husband, the friend was like, oh my God, I'm so sorry my wife did this, He's like, my wife has a bad habit of going through people's bags. So then what did he do? So she's like, I threw it in this gutter. So then he went back in there. He went to the gutter. The older son went to the gutter, and he doesn't know what this is, but he thought it was a small little piece of bone. He's like, okay, I'm going to take. He looked in the gutter and like, okay, this is good enough. He's like, I'll just take this and throw it in my father's name, right? Because he's never prayed, so he deserves whatever it is, So he takes this little piece of it's like a small little piece of bone. That's what he found. He found a small little piece of bone. That was it. He takes it and he goes. He takes it and he puts it in his container, and he takes it back home. He's like, I don't want to go back to Ganga. He's like, it's already in the gutter. It's whatever, right? He goes back home. He's like, hi. His family is like, oh, did you put it in Ganga? He's like, yeah, I put it in Ganga River. So everybody's having like, they're all like happy, and they're inviting everyone over for dinner and stuff. Like they have like a big prasang type of thing. And so then at the end, the brothers come and they're like, did you actually do it? After everything was over. He's like, no, it's right here. So the brothers are like, oh man, we're supposed to go to Ganga. What happened? So they're like, oh man. So what they did is the younger brother's like, the second or third brother is like, no, we have to. This is our father. We need to go back and take it to Ganga. So now they're like, okay, let's all plan a trip. The next day we'll all go. And then I think one of the brothers' wives came with them too. So they all went back to Ganga. They went in, they took it, they put it in the container properly, they took it there. Now they did the puja and the vidhi, and they put the bone was in a little container. So they put the container in the water. While that was going on, one of the husband's wives, one of the brother's wives, was in a distant area of Ganga River.
she was just in the water, like just like kind of like not showering, but like like taking blessings from the water, right? Taking blessings from the water. So while she's in the water, they're over there like putting the like the container in the water. So as once they put the container in the water, the container floated all the way to her side. So she thought that Ganga Mata gave her blessings, gave her prasad in the container. So she took that container home. The brothers don't know. The brothers think that, oh, the container is in. We finally, like the bone padrai dida, right? Like, oh wow, finally our father will, something better will happen to him in his future life, right? So now they go back home, and they're all home. So all the brother sister-in-laws are together, and then so one sister-in-law, the one sister-in-law was there, the wife. All the wives are together, all the four brothers' wives, and then she's like, I got prasad from Ganga Mata. So they open the container. She doesn't know what the container looks like, right? So they open and she like, look at the prasad. So one of the sisters told one of the brothers. So they overheard, because she wasn't just showing the sisters, she was showing her friends. She wasn't really trying to tell her sisters because she didn't want to show, So one of the sisters overheard and she showed it. She told the older brother. The older brother's like, show me the container, right? Older brother, younger brother. I think dad was older, younger brother. Younger brother is like, show me the container, because it was his own wife that had it. She opens the container. It's like, oh my god, this is the same back again. So right, so because this person has never said God's name, you think they're gonna go to a religious lake ever? You think they're not gonna go anywhere, right? Where do you end up in the gutter, right? So this bone, what they did was then they broke it into pieces. They cooked it up, and what did they do that at the end? They broke the bone into pieces, right? And then what they do at the end? They threw it back in the gutter. So what happened was what? The bone kept coming back. Why? Because even if you said the word Ram, that Ganga Mata be like, okay, fine. You can put your ashes in my water, right? But because he's never said the name of God, no one will ever accept him, right? So the moral of the story is always remember God, right? Because when you're remembering God, there's always something better for you in the future, right? When you even donate, you donate 1/10, right? 10% of what you make or whatever. Remember, when you're donating and stuff too, you got to remember that, it's not like, I'm donating, so let's say I'm donating $10,000, right? It's not like, you're not going to get it back. Maharaj will give you not 5 times more, but 10 times more, right? Everything is there. Everything in satsang is a benefit. I'm telling you, it's all sukh. There is no dukh in satsang, right? Itla saras che na, like Hare Krishna Maharaj che, right? Gansha Maharaj che. If you remember this murti for the rest of your life, you're only guaranteed one place. Where is that place? Akshadam, right? You don't need to go to Shwetdeep. You don't need to go to Golok. You don't need to go to Venkud. You don't need to go to any of these places. You got direct access. Even if you ever go on a flight, now they have a thing called, you have regular check-in, like regular security, and then they have global entry. You guys ever heard of that? I don't know if you guys have ever been in the airport, but when you go into security now, they have regular check-in, like you regularly do security, and then they have global entry. Global entry means you're already pre-checked. They have a TSA pre-check and stuff. So for us, we don't want to go through all that security. Why do we want to go through that security one by one? Take your shoes off, take this off. Let me check your passport, this and that. When you have global entry, they just check mark, okay, have a nice day, and you can sit in your plane. Right? Don't you want that? Why do you want to go through all that hassle? You don't need to. We want a global entry on our passport. We want a straight direct flight. We want a what? A direct flight to Akshardham. We don't want to go anywhere else, right? We don't want to go. We don't have like one stop or layover, another stop layover, right? Then by that time you're gonna just stop somewhere. You don't want that. We want a direct flight, right? We want a direct flight to Akshardham. Okay, I think that's enough for today. Sajan Swami Maharaj Jani Jai.
મારો પ્રભે He's there. He's kind of. Okay. Stand little. Everyone see. છે એક શું લે લે યાર હા છે શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ ચતુર્ભુજમ ધર્મતનયમ શરણમ પ્રપદ્યે ઘનશ્યામ મહારાજની જય સચિનભાઈ પ્રાર્થના વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પથી વધાવીએ ભક્તિનો હરને પુષ્પથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનો દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનો કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ
ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનો દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનો દાસ કે હરિનો ધ્યાન જ કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને ઘનશ્યામ મહારાજની જય સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય વાલા ભક્તો મોટા સ્વામી કે એક બાપા હતા એને દીકરો મોટો થયો કમાતો થયો મોટો થયો અને પરણાયો અને પછી મને બાપાએ કીધું કે તું પરદેશમાં જા અને પૈસા કમાવા જા એમ મુંબઈ જા અને મહારાજે કીધું કે એ હરિભગત એના દીકરાને 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા અને કીધું મુંબઈ જઈને પૈસા કમાજે અને એ દીકરો મુંબઈ ગયો અને બાપાએ શિખામણ આપી હતી ઘંટી ચોરથી તું ધ્યાન રાખજે ઘંટી ચોરોમાં ભરાઈ ના જતો એમ કે મુંબઈ શહેરમાં ઘંટી ચોર હોય એમ દીકરો ગયો અને ત્યાં સારા કપડાં પહેર્યા હતા અને ઘંટી ચોરો ઓળખી ગયા અને કીધું કે અહીંયા સારું છે આમ છે ઘર લઈ આપ્યું 2-3 નાના મોટા કરી આપ્યા પૈસા ધીરવામાં અને એમાં થોડા પૈસા બનાયા અને એને લાગ્યું કે આ લોકો સારા છે અને પછી બધાએ પૈસા રોકવાની વાત કરી અને બધાએ પૈસા રોક્યા અને પછી ઘંટી ચોરો બધાએ પૈસા લઈને જતા રહ્યા દીકરાએ ગામમાં પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ કે આ નામના કોઈ અહીંયા હરિભક્તો છે જ નહીં પછી દીકરો બહુ ચિંતા કરતો તેના બાપનો ફોન આવ્યો કે દીકરા શું થયું એમ કે આવું થયું એમ બાપાએ કીધું કે તને કીધું તું ખરું કે ઘંટી ચોરથી તું ધ્યાન રાખજે એમાં હમણાં પાર્થે વાત કરી એમ આ રેન્ટલ આ દેહ મળ્યો છે આપણને એમ એટલે આપણે અબ્યુઝ ના કરતા ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરી છેલ્લો જન્મ કરી નાખીએ તો કામ થઈ જાય આપણા સંતે શું કીધું એ તારે માથે નગારા વાગે મોત ના રે તારે માથે નગારા વાગે મોત ના રે નથી એક ઘડીનો નિરધાર તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને રે નથી એક ઘડીનો નિરધાર તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને રે તારું જોબન ગયું છે જખ મારતું રે તારું જોબન ગયું છે જખ મારતું રે એ માથે કાળા મટી ગયા કેસ તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને રે માથે કાળા મટી ગયા કેસ તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને અંતકાળે લેવાન જામ આવ્યા રે અંતકાળે લેવાન જામ આવ્યા રે નો ભાળી ભયંકર વેશ તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને રે નો ભાળી ભયંકર વેશ તોય જાણ્યા નહીં જગદીશ ને રે એમ વાલા ભક્તો
મા બાપ કે દીકરો મોટો થાય છે પણ આવડ આમાંથી તો ઓછો થાય છે. દેહનો ભરોસો નથી. અત્યારે ધનુર્માસ ચાલે છે અને ધનુર્માસમાં ધૂન કરવાનું સારું પુણ્ય કીધું છે. તો આપણે 5 મિનિટ ધૂન લઈશું. બરાબર આપણે ધૂન કરાવશે. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 તાલી પાડો તાલી પાડો સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
સ્વામિનારાયણ 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 ઓમ નમો સ્વામિનારાયણાય ઓમ નમો સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વામિનારાયણાય ઓમ નમો સ્વામિનારાયણ ઓમ નમો સ્વામિનારાયણાય 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 નમો સ્વામિનારાયણાય ઓમ 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 નમો સ્વામિનારાયણાય ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ 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 ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લેને તું સ્વામિનારાયણ હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ હરે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે હરે કૃષ્ણ વિના સુખ કોણ હરે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ હરે હરે કૃષ્ણ વિના દુઃખ કોણ હરે હરે કૃષ્ણ વિના સુખ કોણ હરે ઘનશ્યામ વિના સુખ કોણ આપે હરે શ્યામ વિના સુખ કોણ આપે સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સ્વામિનારાયણ 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 હરે હરે સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વાત નહીં સરસ ના મહારાજે કીધું ને ગુણાત સ્વામી શું કીધું કે સ્વામિનારાયણનું નામ લઈએ ને તો જેને શું કહેવાય કાળા નાગનું ઝેર ચડતો હોય ને એ પણ ના ચડે એવો સ્વામિનારાયણનો મહામંત્ર બળ્યો છે. એની ધનુર્માસમાં ધૂન કરીએ તો અનેક ઘણું પુણ્ય મળે. હવે આપણે વચનામૃત પણ લઈશું. સુરેશ કાકા આપણને વચનામૃતનું પારણ કરાવશે. મહારાજે કીધું કે દરેક હરિભક્તોએ કથા વાર્તાનું અંગ રાખવું. કથા વાર્તાથી જ આ જીવમાં રૂડા ગુણ આવે અને જેનામાં કથા વાર્તાનું અંગ નહીં હોય એની કોઈ નિયમ અટકળ કરવી. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મંગલ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખ રૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ. પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ. પ્રથમ તમને પ્રણમું નમો વારંવાર હું શીશ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે સંવંત 1876 ફાગણ વદી ચતુર્થીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ચોક વચ્ચે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખીસ પહેર્યો હતો. ધોળી ચાદર ઓઢી હતી. માથે શ્વેત પાગ વિરાજમાન હતી. તે પાગને વિશે શ્વેત પુષ્પના હાર તથા શ્વેત પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.
પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે જે સત્યમ, શોચ, દયા, શાંતિ, ત્યાગ, સંતોષ, આર્જવમ, શમ, દમસ્ત, સામપ્ય, સામ્ય, તિતિક્ષો, પ્રતિશ્રુતમ, જ્ઞાનમ, વિરક્ત, શૌર્યમ, તેજો, બલમ, સ્મૃતિ, સ્વાતંત્ર્યમ, કૌશલમ, કાંતિ, ધૈર્ય, માર્દમેવ ચ, પ્રાગલભ્યમ, પ્રશયમ, શીલમ, સહ, ઓજો, બલમ, ભગ, ગાંભીર્યમ, સ્થૈર્યમ, આસ્તિક્યમ, કીર્તિમાનો, નહમ, કૃતિ. એ જે 39 કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે નિરંતર રહે છે. તે ગુણ સંતને વિશે કેવી રીતે આવે છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ ગુણ સંતમાં આવ્યાનું કારણ તો એ છે જે એને ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થાય તો એ કલ્યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે તે સંતમાં આવે છે. તો ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય, ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે 39 લક્ષણ અખંડ રહ્યા છે, બરોબર? તો એ 39 લક્ષણ જે એ સંતમાં કેવી રીતે આવે અથવા હરિભક્તમાં કેવી રીતે આવે? તો આપણે કંઈ પણ કાર્ય આ લોકમાં કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ? આપણે ધારો કે સ્ટોર કરવો હોય તો આપણે જેની પાસે સ્ટોર હોય એની સાથે વાત કરીએ, એની સાથે મન મેળાપ કરીએ, જે આપણને રસ્તો દેખાડે, પછી આપણે સ્ટોર જોવાના ચાલુ કરીએ. આ લોકનું કાર્ય કંઈ કરવું હોય, ધારો કે આપણે ડૉક્ટર થવું હોય તો શું કરવું પડે? પહેલાં ભણવું પડે, બરાબર? પછી ડૉક્ટર પાસે પાછળ ફરવું પડે, બરાબર? એ સી રીતે કામ કરે, શું કરે છે, બધું શીખવું પડે. તો જે ભગવાનના જે લક્ષણો છે, જે ગુણો છે, ભગવાનના તો અનંત લક્ષણો ગુણો છે, પણ આ જે 39 જે મેઇન લક્ષણ કીધા અહીંયા, એકચ્યુઅલી સત્સંગી જીવનમાંથી સતાનંદ સ્વામીએ જે હમણાં આપણે બાળકો જનમંગળના પાઠ જે કરે છે ને, જે ભગવાનના, એ ભગવાનના બધા ગુણો છે, લક્ષણો છે. એટલે એ ગુણો કેવી રીતે જીવમાં આવે? તો એના માટે આ લોકનું કંઈક કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે આપણે પ્રોસેસ, યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ પ્રોસેસ, એનું પ્રોસેસિંગ કરવું પડે, બરાબર? એ જ રીતે આપણે પણ આપણે એ રીતે પ્રોસેસિંગ થવું પડે, કરવું પડે. તો એના માટે શું છે કે પહેલામાં પહેલું કે ભગવાન કેવા છે એ જાણવું પડે, અને એ જાણીએ પછી એમનો મન, કર્મ, વચને પ્રસંગ કરીએ. કેવી રીતે? મન, કર્મ, વચને. આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ પણ કેવી રીતનો સત્સંગ કરીએ છીએ? ઉપર છલ્લો સત્સંગ કરીએ છીએ, ભીતરથી સત્સંગ કરતા નથી. જો ભીતરથી સત્સંગ કરીએ તો એ ચેન્જ થયા વગર રહે નહીં. જે મોટા સ્વામીમાં અનેક ગુણો હતા છે એ આપણે જોતા હતા, બરોબર? જોતા હતા. ગમે તેવો જીવ હોય તો એના ગમે તેવું દુઃખ હોય તો પણ એ જ્યારે સ્વામીની સાથે મળે, બેસે, થોડી વાર બેસે તો એને પહેલાં શાંતિ થઈ જાય. કેમ? સ્વામી પાસે બરફનો પાટ હતો, હા, ઠંડક થઈ જાય. કેમ? એમનામાં ભગવાનના ગુણો હતા. એ તરત એ જીવને પકડી પાડે અને પછી એમાંથી એને કેવી રીતે શાંતિ થાય એનો ઉપાય દેખાડે. ભક્તો ઉપાય દેખાડે. એટલે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ પણ મન, કર્મ, વચને સત્સંગ કરતા નથી. જો મન, કર્મ, વચને સત્સંગ કરીએ તો એ જરૂર એનું અંગ બદલાયા વગર રહે નહીં.
અને અંગ બદલાય તો જ એ સત્સંગનો જે ખરેખર જે સુખ માણવાનું હોય ને, ગીંગો અને ભમરો, એ ગીંગાને શેમાં ગમે? વિષ્ટામાં ગમે. અને ભમરો છે એને સુગંધીમાન ફૂલોની સુગંધ લેવી ગમે. બંને મિત્રતા. તો ગીંગાને લઈ ગયો ભમરો કે ચાલ તું મારી સાથે, હું તને સારા સારા ફૂલોની સુગંધી, ગુલાબની, મોગરાની, બધાની સુગંધિત ના. પણ એ ગીંગો શું બે વસ્તુ જોડે લઈને ગયો હતો? એ ગંદકીની ગોળીઓ એની જોડે હતી. કઈ બે ગંદકીની ગોળીઓ? અહમ અને મમત્વ. એ શું છે? માયા છે. જો ભગવાને, ઘણા બધા એવા કે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે કે ભગવાને માયા કરી, શું કરવા કરી? પણ વિચાર કરીએ કે માયા ના કરી હોય તો ભગવાન આ દુનિયા ચાલે કેવી રીતે? એટલે માયા કરી છે, પણ ભગવાનના ભક્તને માયા બાધરરૂપ થતી નથી. કેમ? હા, એ ક્યારે? તેલ ધારાવૃત વૃત્તિ ભગવાનમાં હોય. માયાની સામું, માયાને તમે ઉપભોગ, જેમ હમણાં વાત કરીને કે આપણને આ દેહ મળ્યો છે, એ શું છે? ઇટ્સ અ રેન્ટલ કાર. આપણે દેહને કેવો કરી રાખ્યો છે? ઉશિકા જેવો કરી રાખ્યો છે. ખાસડા જેવો કરવાનો હોય, કઠણ કરવાનો હોય, તાકાત વાળો. પણ એને કેવો કર્યો છે? ઉશિકા જેવો પોમલાઈ રાખ્યો છે ને. સારું સારું આ બટાકા વડા ખવડાવીએ, ના ખવડાવીએ, તે ખવડાવીએ, પછી એમાં ને એમાં જ રહે. આપણે અક્ષરધામમાં જવું છે, બેઠા અક્ષરધામમાં જવું છે. હવે અક્ષરધામ એને અષ્ટાવરણ પાર કરાવવો છે. કયા અષ્ટાવરણ? પહેલા તો આપણે શું જીતવું પડે? ભગવાનનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય ક્યારે થાય? મહારાજે વચનામૃતમાં વાત કરીને, જે અમદાવાદના વચનામૃતમાં, કે તમે કેવી રીતના પૂજા કરો છો? નાહી ધોઈને પૂજા કરો છો કે નાયા વગર પૂજા કરો છો? કેવી રીતે પૂજા કરો છો? કેવી રીતે નાયા? શેનાથી નાયા? પાણીથી નાયા? એટલે એ નાયા એટલે આપણે જયારે મોટા સ્વામી કહે કે આંખો મીચીને બેઠા, અક્ષરધામમાં બેઠા, તો એ કેવી રીતે? આંખો મીચીને બેઠા એટલે કોઈ પણ જાતના ગાઢ સંકલ્પ થાય નહીં. મન છે એ ભગવાનમાં પરોવાઈ જાય. ચિત્ત છે એ ભગવાનનું ચિંતન કરે. બુદ્ધિ એ ભગવાનનો નિશ્ચય કરે. અને અહમમતિ. અહમમતિ શું? કે હું આ દેહ નથી. હું કેવો છું? અહમ બ્રહ્મરૂપો હરે રે દાસ. હું બ્રહ્મરૂપ એવો ભગવાનનો દાસ છું. દાસ રૂપે ભગવાનની ભક્તિ. કોઈ દિવસ કાંઈ પણ વસ્તુ મેળવવી હોય ને, તો આ લોકમાં કંઈક મેળવવું હોય ને, તો એની પાછળ આપણે ફરવું પડે. એની પાછળ એ જે, ધારો કે અમે અમારા ડૉક્ટર, અમારે બધું શીખવું હોય ને, તો અમે ડૉક્ટર પાછળ ફરીએ. પેલો જવાબ ના આપે ને તો વાંધો નહીં. એવડે આમ કે હાથ કરે ને તો તરત એને ગ્લવ આપી દઉં, જે એને જોઈતું હોય આપી દઉં, એમ ફટ દઈ. કેમ? કે એને એ ખબર છે, એટલે આપણે એની પાસેથી શીખવાનું છે. તો આવા સંતને, આવા ભગવાન પાસેથી આપણે તો કેટલું શીખવાનું છે. જન્મો જન્મનું એમની રીત હોય એ જ પ્રમાણે, બીજી રીતે વર્તાય નહીં. અત્યારે બધા એવો જમાનો થઈ ગયો છે કે ઇટ્સ લાઈક what do you call it? શું કહેવાય? એવરીવન વોન્ટ્સ ફ્રીડમ. ફ્રીડમ તરફનો જમાનો છે કે ફ્રીડમ હોય જ બરોબર. એમ અમેરિકામાં ફ્રીડમ સૌથી વધારે સારી. એમ બહુ કોઈ બાપો કંઈક કહી જાય ને તો એ આપણને ગમે નહીં. પણ જે ફ્રીડમ વાળા જે છે ને, એ શીખી શકે કોઈ દિવસ?
કોઈ દિવસ ના શીખી શકે. એટલે આપણે વિચાર કરવો કે આપણે શું જોઈએ છે, આપણે કોની પાછળ ક્યાં જવું છે, શા માટે આપણે આ જન્મ મરણના ફેરા લીધા કરીએ છીએ. એટલે આ જે 39 ભગવાનના લક્ષણ છે, ગુણો છે, એ સંતમાં ક્યારે આવે? તો ભગવાનનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય હોય એને આવે. અને પરિપૂર્ણ નિશ્ચય માટે આપણે એ જે રીત જે ભગવાને શીખવાડી છે, કે જે સંતોએ શીખવાડી છે, જે સત્સંગ છે, એનો મન કર્મ વચન સંગ કરીએ અને એ પ્રમાણે આપણે વર્તીએ તો જ એનું સુખ આવે. ભક્તો, ત્યાં ગીંગો અને ભમરો, એટલે ગીંગાની પાસે શું હતું કે અહમ મમત રૂપી 2 ગંદકીની ગોળીઓ હતી. હવે એને કોઈ દિવસ સુખ આવે? સુખ ના આવે. જ્યાં સુધી અહમ મમત્વ રૂપ માયા છે ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ આંખો મીચીને બેઠા અક્ષરધામમાં બેઠા થાય ના થાય. ભક્તો, એટલે પહેલા પેલી આ અહમ મમત્વ રૂપ જે છે ને માયા, એને ઉતારી અને પછી આપણે આંખો મીચીને બેઠા અને પછી અક્ષરધામમાં બેઠા એવી થાય. એટલે એ માયાને આપણે એને નિયમમાં એનો ઉપભોગ કરીએ અને ધીરે ધીરે માયાને ટાળવાની છે. ભક્તો, માયાને કાઢવાની છે. માયાને નહીં કાઢીએ ને ત્યાં સુધી ભગવાનનું સુખ કોઈ દિવસ આવે નહીં. એટલે પહેલામાં પહેલું કે માયા આપણે ઓળખવી પડે. તો એમાં જે પંચ વિષય જે છે, અષ્ટાવરણ પાર, કયા 8 આવરણ? પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. અને પછી 6થું આગળ મહત્તત્વ, ના અહંકાર, અહમમતિ, અને પછી મહત્તત્વ, અને પછી પ્રકૃતિ, અને પછી અક્ષરધામ. એ 8 આવરણ પાર કરીએ ને તો જ. હવે પહેલામાં પહેલું પૃથ્વી. પૃથ્વીનું લક્ષણ શું? ગંધ. ગંધ. કઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા એ આપણે? હા, ગંધ. ગંધ ક્યાંથી? હાઉ વુડ યુ સ્મેલ? નોઝ. દ્રાણ ઇન્દ્રિય દ્વારા, રાઈટ? તો એટલે આપણને જે જુદા જુદા સુગંધીમાન પદાર્થો આપણને ગમતા હોય, કે ગંદકી ગમતી હોય, કે ગમે તે ગમતું હોય, તો ત્યાં સુધી આપણે ગંધ જીત્યા કહેવાય નહીં. એટલે ગંધને પહેલા જીતવી પડે. તો ગંધને કેવી રીતે જીતવું? એકવાર ગટર સાફ કરવાની હતી, તો મોટા સ્વામી બધાને કહે, એટલે ભાઈ ગટર સાફ કરવાની. એમ તો કોઈ દે. પછી એમણે શું કર્યું? શું કહેવાય, એમનું ધોતિયું આમ બાંધીને પછી પોતે પડ્યા પહેલા અંદર ગટરમાં. વિચાર તો કરો. તો એ વખતે એમણે શું કર્યું હશે? ગંધને જીતી ના લીધી હોય તો રહેવાય? ત્યાં ના રહેવાય, એમાં ગટરમાં રહેવાય નહીં. પણ ખરેખર આપણા આંતરડામાં શું છે? ગંદકી જ ભરી છે. ભક્તો, નથિંગ. આ બોડીમાંથી કશું જ સારું નીકળવાનું નથી. હા, નાકમાંથી, કાનમાંથી આપણે જોઈએ કઈ સારી વસ્તુ નીકળે છે કે? કાનમાંથી શું નીકળે? મેલ નીકળે ને? વેક્સ, ઇયર વેક્સ. અને નાકમાંથી શેડા નીકળે. બરાબર, સાચી વાત કે ખોટી વાત? હું તો મન કયો તો સારી વસ્તુ શું નીકળે શરીરમાંથી? શું સારી વસ્તુ કાઢવી? હા, એ સારામાં સારી વસ્તુ છે. એટલે મીરાબાઈએ ગાયું ને, બોલમાં 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 રે રાધા, કૃષ્ણ વિના બીજું બોલમાં. ને બિહારીલાલજી મહારાજે, જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. સુખી કરે સંકટ સર્વ કાપે, અંતે વળી અક્ષરધામ આપે. વિચાર તો કરો. તો જે સ્વામિનારાયણનું નામ લેશે એના બધા શું થઈ જશે? પાપ બધા
બાળી દેશે. અને બીજું સુખી કરે એટલે, અને સંકટ સર્વે કટ કરી દે, રાઈટ? સંકટ સર્વે કાઢી કાઢે. અને પછી અંતે વળી શું આપે? સો હાઉ મચ પ્રોફિટ? પ્રોફિટ, પ્રોફિટ ને પ્રોફિટ. પણ એના માટે તૈયારી શું કરવાની? આ માયાને મૂકવાની છે. પેલા પંચ વિષયમાંથી આપણે આ કાઢવાનું છે. એટલે પેલા ગંધ, બરોબર? પછી બીજું એનાથી આગળનું કયું આવરણ? પૃથ્વી. પછી જળ. તો જળનું શું? ટેસ્ટ, રાઈટ? સ્વાદ. હા, તો જુદા જુદા સ્વાદ. તો સ્વાદ જીતવા પડશે કે નહીં? હમણાં તો વાત કરી હતી ત્યાં તો વાત કરી. શું સંતો શું કરતા? એટલે ભગવાનનો પ્રસાદ લેવાય, એમાં પણ મારા સ્વામીએ વિવેક શીખવાડ્યો કે 7 વખત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામ લેતા લેતા પ્રસાદ લેવું, બરાબર? અને એ રીતે આપણે લઈએ તો આપણે સ્વાદ જીત્યા કહેવાય. દુર્વાસા મુનિને જ્યારે ગોપીઓએ જમાડ્યા તો શું કીધું? જ્યારે જમનાજી પાર કરવાની તો શું કીધું? હા, દુર્વાસા મુનિ સદા ઉપવાસી. એટલે કે આટલા બધા થાળ જમી જાય કે સદા ઉપવાસી? તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? હાઉ ઇઝ ધેટ પોસિબલ? હાઉ વોઝ ઇટ ઈટિંગ? He was doing prayers while eating. આ ખાસ આપણું શરીર બને છે 3 તત્વો જ આપણે લઈએ છીએ. કયા કયા? એ બરોબર, પણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પણ એનું પોષણ કોણ કરે છે? એક તો ખોરાક, બરોબર? બીજું પાણી, અને ત્રીજું બ્રીધિંગ, રાઈટ? એર, રાઈટ? 3 વસ્તુ. અને આ 3 વસ્તુ જો પ્યોર થઈ જાય તો 3 વસ્તુમાં સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણનું ભજન આવી જાય તો અક્ષરધામ ઇઝ નોટ ટુ ફાર, રાઈટ? હા, એટલે આ રસાસ્વાદ. એટલે પછી એ બીજું આવરણ જળ, બરોબર? ત્રીજું આવરણ લાઈટ, તેજ. એટલે અહીંયા ધારો કે અંધારું હોય દેખાય કશું? બરોબર. તો આપણે લાઈટ કરીએ તો પછી બધું દેખાય. એટલે શું? એક શું જીતવાનું છે? રૂપ. રૂપ જીતવાનું છે. એ કેવી રીતે જીતાય? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. શું કીધું? ખબર પડી? આંખમાં શું રાખવું? આંખમાં શું રાખવા? આંખમાં મહારાજ રાખવા. મહારાજની મૂર્તિ જોયા રહેવી. આંખથી મહારાજની મૂર્તિ જ જોવી કેવળ, બીજું કાંઈ જોવું નહીં. બીજું કાંઈ જોઈએ તો શું થાય? એક શું કર્યું કહેવાય? આંખમાં જ્યારે હમણાં તે ધ્યાનની વાત આવી, 5મું હતું ને, કયું? વડતાલનું 5મું વચનામૃત હતું, રાઈટ? 4th. એમાં કીધું કે મહારાજ એક વૃત્તિએ અંતરમાં મહારાજની મૂર્તિ જોવે છે, અને બીજી વૃત્તિએ આંખથી બહાર, બરાબર? અને મહારાજ સિવાય બીજી કઈ વસ્તુ દેખાય તો નજીક લાવો તો શું થાય? અહીં મહારાજ છે, રાઈટ? અને બીજી વસ્તુ આજુબાજુ દેખાતું હોય, તમે નજીક લાવો શું થાય? કોણ દેખાય? વધારે નજીક લાવો તો કોણ દેખાય? વધારે નજીક લાવો તો મહારાજ જ દેખાય. અને ઊંઘ આવે તો શું કરવાનું? દૂર લઈ જવાનું, બરોબર? રાઈટ? ઓકે. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી શું ગાયું? આંખલડીમાં રાખું છબીલો વાલો, આંખલડીમાં રાખું. એટલે આંખલડીમાં રાખવું એટલે આપણી આંખમાં ભગવાન હોય તો આપણને કાંઈ કશું
ખોટું ખરાબ દેખાય? એ હમણાં વિવેકનું વચનામૃત વાંચ્યું ને? વિવેકનું કયું હતું પ્રથમનું? 16મું. એ વિવેકનું એટલે એ વિવેક છે કે જો આપણે આંખથી ભગવાનના જ દર્શન કરીએ, ભગવાન અને ભગવાનના સંતના જ દર્શન કરીએ, તો આપણને બીજું કાંઈ પછી આપણને જે કરી કરીને આ જ કરવાનું છે. 5 ઇન્દ્રિયોના આહાર તમે શુદ્ધ કરો ને પછી આગળ છે ને પેલું મન ને બધા જે છે ને એ બધા શું થઈ જાય? કેવા થઈ જાય? નિરાશ થઈ જાય કે આ દેહ કરીને કંઈ બનવાનું નથી. એટલે આખરડીમાં ભગવાન રાખ્યા હોય પછી એને કઈ બીજું કઈ નડે? અને એને શું દેખાય બધે જ? જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી, બીજું કાંઈ ન ભાસે. એટલે વચનામૃત આપણને શીખવાડીને આ જ શીખવાડે છે કે ભગવાનનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય આપણને થાય. પરિપૂર્ણ નિશ્ચય ભગવાનનો થશે પછી શું થાય કે જે ભગવાનના જે કલ્યાણકારી ગુણો છે એ આપણામાં ઓટોમેટિક આવે. માંગવું ના પડે. જેમ આપણા મા બાપ હોય, આપણે એમનું કહ્યું કરીએ, એમના કયામાં રહીએ, તો એ પછી શું કરે? એમનો અંતકાળ આવે શું કરે? તિજોરી ચાવી આપે ને, દેખાડે ને કે આટલું છે મારી પાસે, લઈ જા, આ તારું જ છે. હા, ખજાનાની ચાવી કોને આપે? એમ આપણે ભગવાનનું એટલે ખજાનો જે છે ને એ ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણો છે. તો એમનું કહ્યું કરીએ, એમના નિયમમાં રહીએ, બધી ઇન્દ્રિયોના નિયમમાં રાખીએ. પછી ત્રીજું કયું? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. રાઈટ? એટલે ગંધ લીધું, પછી રસ લીધો, પછી ત્રીજું રૂપ લીધું, ચોથું સ્પર્શ, ત્વચાથી. બરાબર? સ્પર્શ, જેને તેને સ્પર્શ ના થાય. ખાલી પેલા અજામિલે પેલી પાપી વેશ્યાનો શું કહેવાય ફૂલનો સ્પર્શ કર્યો ને, સુગંધ લીધી એની, તો એમાં એ પડી ગયો. નહીં તો કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતો. વિચાર તો કરો. એટલે સ્પર્શ ને બહુ ભયાનક વસ્તુ છે. એટલે આ એક એક ઇન્દ્રિય આપણને, અને એના આવરણ પણ મોટા મોટા થતા જાય. 1 થી 1 10 ગણું મોટું હોય. પૃથ્વી કરતા જળ 10 ગણું, જળ કરતા તેજ, પછી વાયુ વધારે. બરોબર? સ્પર્શ વાયુ. રાઈટ? અને છેલ્લું આકાશ. આકાશ એ શું છે? શબ્દ બહુ ભયંકર છે. સંતની ખાલી પેલી બાઈઓ વાતો કરતી હતી કે આ સંત કે આપણામાં ભળે એવા છે. તો શું થયું? ભળી ગયા, પતી ગયા, બધું ભળી ગયું, કામકાજ થઈ ગયું. એટલે એ પણ બહુ ભયાનક છે. શબ્દ પણ, શબ્દથી જ ભ્રમરૂપ થવાય. શબ્દથી ભ્રમરૂપ કેવી રીતે થવાય? જે શબ્દ છે ને, મોટા સંતોના શબ્દો અથવા મહારાજના શબ્દો, એના શબ્દોની હારું કરવી, એમ સ્વામી કહેતા. ખાલી આમ એક વાક્ય આપણે વાંચીએ ને કે ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય, પહેલું જ વાક્ય વાંચશો ને ધ્યાન પ્રકાશનું, ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય આ દુનિયામાં કંઈ કલ્પે નહીં, જોવે નહીં, જાણે નહીં, ઈચ્છે નહીં. કમ્પ્લીટલી એક એ વાક્ય જ તમે તમારા જીવનમાં આવિર્ભાવ થઈ જાય ને તો તમારું કામ થઈ જાય. પહેલું જ વાક્ય, બસ. બીજું કાંઈ નહીં. તમે આખું ધ્યાન પ્રકાશ ખોલવાની જરૂર જ નથી. અને ભક્તો એ સિવાય બીજું કાંઈ છે નહીં. કારણ સત્ય તો આ જ છે. આ દેહને તો બાળીને ખાક કરી દેશે. એટલે છઠ્ઠું આવરણ અહંકાર, અહમમતિ એટલે માયા. બરોબર? કે હું, ઈગો. કીધું ને કે શૂઝ બહાર મૂકીને આવવાનું, બીજું શું કરવાનું? બહાર મૂકીને આવવાનું, ઈગો. પછી એની આગળ મહત્તત્વ અને શેને અભેદપણું છે?
મહત્તત્વ ને ચિત્ત ને અભેદપણું કીધું. બરાબર, મહારાજે કીધું ને વતનામૃતમાં મહત્તત્વ અને ચિત્ત ને અભેદપણું છે. ચિત્ત એટલે ચિત્ત મન નથી. મન ચિત્તમાં આવ્યું, બુદ્ધિ પણ ચિત્તમાં આવી ગઈ. ચિત્તમાં શું કીધું મહારાજે? વચનામૃતમાં કીધું કે પ્રાણનો નિરોધે ચિત્તનો નિરોધ થાય અને ચિત્તના નિરોધે પ્રાણનો નિરોધ થાય. ચિત્તનો નિરોધ ક્યારે થાય? દરેક ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ બધું ભગવાનમાં જોડાઈ જાય. ભગવાન, મન તે ભગવાનના જ ઘાટ કરે, બુદ્ધિ તે ભગવાનનો જ નિશ્ચય કરે, ચિત્ત તે ભગવાનનું ચિંતન કરે અને અહમ્મતિ કે હું ભગવાનનો ભક્ત, ભગવાનનો દાસ, આવી અહમ્મતિ ધરે ત્યારે એ બધા તે બધી જ ઇન્દ્રિયો, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, એ પાંચે પાંચ બધા વિષયો કેવળ ભગવાન તરફી થઈ જાય ત્યારે એના ચિત્તનો નિરોધ થયો કહેવાય. જેમ પછી કૂવાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. કૂવામાંથી કોષ ચાલતો હોય ને, જુદી જુદી જગ્યાએ પાણી જતું હોય, બરાબર, પણ એ બધો જ એનો ફોર્સ જે છે બધો ભેગો કરીએ તો કેવો બળવાન પ્રવાહ થઈ જાય, પછી ક્યાંયથી હટે નહીં. એટલે આપણી આંખ એ ભગવાનના જ દર્શન કરતી હોય, કાને ભગવાનની જ કથા સાંભળતી હોય, હા, જીભ એ ભગવાનનું જ નામ લેતી હોય, તો પછી આપણને નિશ્ચય કોનો થઈ જાય? ભગવાનનો જ નિશ્ચય થાય. એટલે કરીને આ કરવાનું છે ભક્તો. આપણી અંતઃકરણ, આપણી ઇન્દ્રિયો એને કેવા કરવાના છે? સત્સંગી કરવાના છે, ખરા સત્સંગી કરવાના છે. અને જ્યારે ખરેખર સત્સંગી થશે પછી કોઈની તાકાત નથી કે આપણને ભગવાનમાંથી કોઈ કાઢી શકે ભક્તો. એટલે આ જો ભગવાનનો નિશ્ચય, ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ, એ ગુણ સંતમાં આવવાનું કારણ તો એ છે કે ભગવાન એને ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થાય તો એ કલ્યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે તે સંતમાં આવે છે. તે નિશ્ચય કેવો હોય? તો જે ભગવાનને કાળ જેવા ન જાણે, કર્મ જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે, માયા જેવા ન જાણે, પુરુષ જેવા ન જાણે, સર્વ થકી ભગવાનને જુદા જાણે અને સર્વના નિયંતા જાણે, સર્વના કરતા જાણે અને સર્વને કરતા થકા પણ એ નિર્લેપ છે એમ ભગવાનને જાણે. એવી રીતે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યો છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નહીં. તે ગમે તેવા તરતના શાસ્ત્ર સાંભળે, ગમે તેવા મતવાદીની વાત સાંભળે, ગમે તેવું પોતાનું અંતઃકરણ કુતર્ક કરે, પણ કોઈ રીતે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ડગમગાટ થાય નહીં. એવી જાતનો જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય. એકવાર આપણને ખબર પડી જાય કે આંબાનું ઝાડ છે, પછી એક અને આપણે એમાંથી કેરી લઈને ખાતા આવીએ, બરોબર, આપણને નિશ્ચય થઈ જાય કે આ બરોબર આંબો જ છે, આ કેરી જ છે, બરોબર. પછી આપણને કોઈ પણ રીતે એવું થાય છે કે આંબો નથી, એવું થાય. એમ આપણને એકવાર ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ ગયો ભક્તો. ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ ગયો પછી કોઈ પણ રીતે અંતઃકરણ છે એ કુતર્ક કરી શકે નહીં, અથવા કોઈ પણ મતવાદીની વાત આપણને ગમે નહીં. ગમે તેવા શાસ્ત્રો હોય, ગમે તેવી મતવાદીની વાત હોય, પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ડગમગાટ થાય નહીં. એવી જાતનો જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય. સંબંધ, સંબંધ આપણે કોની જોડે છે? સંબંધ કોની સાથે છે? કેવળ ને કેવળ આપણે આત્માને પરમાત્મા જોડે જ સંબંધ છે, ભગવાન જોડે જ સંબંધ છે. આપણે બીજા બધા સંબંધો કરીને બેઠા છે. સુરા ખાચર કે મહારાજ સ્વામી અમને બહુ મોટી વાત ખબર ના પડે, અમારું સહેલામાં સહેલું કલ્યાણ બતાવી દો એમ. પછી કે જેવો તમને કે છે તમારા દેહમાં પ્રેમ છે એવો કોને કરવો? ભગવાનને કરવો. અને જેવો દેહના સંબંધીમાં પ્રેમ છે એવો કોને કરવો? સંતને હરિભક્તોને કરવો, બરોબર. અને જેવું તમને તમારા ઘરમાં પ્રેમ છે એવું ક્યાં કરવું?
મંદિર હોલ. એટલે આપણો જે પેલી ધારા છે ને પાણીની, પણ ખેડૂતોએ પાણી પાવું હોય કોઈ પૌધાને તો શું કરે? પાણી આમ જતું હોય તો શું કરે? અને એ બાજુ લઈ જાય એટલે પછી પાણી પાળ આ બાજુ કરી દે એટલે પાણી આ બાજુ વળી જાય, રાઈટ? એમ આપણી જે ધારા જે છે ને, જે સંસાર તરફ છે ને, એ વાળી અને કોની તરફ કરી દેવાની? ભગવાન તરફ કરી દો. દેટ્સ ધ ઇઝીએસ્ટ વે. દેટ્સ ઇઝીએસ્ટ વે. એટલે આપણે જે પ્રેમ કરીએ છીએ એ કઈ જગ્યાએ કરીએ છીએ? ખોટી જગ્યાએ પ્રેમ કરીએ છીએ. પણ જો આપણે પ્રેમ ભગવાનને કરી દઈએ તો આપણું આ જે મનુષ્ય જન્મ જે ભગવાને દયા કરીને આપણને આપ્યો છે ભરતખંડમાં મનુષ્ય જન્મ આપણને આપ્યો છે, એ સાર્થક કર્યો કહેવાય. એટલે આટલું જ યાદ રાખવું, આટલી જગ્યાએ પ્રેમ કરવો અને આ જગ્યાએથી જે જગ્યાએ આપણને પ્રેમ છે ત્યાંથી તોડી કાઢો. જો તોડશો નહીં ને ભક્તો તો એ નહીં થાય. એટલે તોડવાનું એટલે ધીરે ધીરે એના તાલ બંધ કરવા, એમ એના કુસંગનો ત્યાગ કરવો. જેને તે સાંભળવું નહીં, જેને તે બહારનું ખાવું નહીં, જેને તે જોવું નહીં, તો શું થયું કહેવાય? એ કુસંગનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. હવે આપણે તો ગ્રસ્ત આશ્રમમાં રહ્યા, કામ તો કરવું જ પડશે. એટલે ત્યાં આપણે વિવેક રાખવાનો કે આપણે જે કંઈ કરીએ એ કામ પૂરતું કામ કરી લઈએ તો કામ થઈ જાય, અને પછી આપણે પાછી વૃત્તિ વાળી અને ભગવાનમાં રહીએ. સોમલા ખાચરને જ્યારે મહારાજે સોમલા ખાચરે કીધું કે એવો તમે ઘણો સત્સંગ કરીએ છીએ એમ. ત્યારે મહારાજે શું કીધું કે અડધો અમારો કરો છો અને બીજો અડધો જગતનો કરો. અને આપણે કેટલી માળા ફેરવીએ છીએ? સાચું કહેજો બધાએ. 5 માળા કે 10 માળા કે 11 માળા સવારમાં, અને પછી સંઘ જગતનો. સાચી વાત. કલાક આપણે પૂજા કરતા હોય, અડધો કલાક, કોઈ 1.5 કલાક, 2 કલાક, કિરીટભાઈ જેવા વધારે હોય તો 2-3 કલાક કરતા હોય. પણ પછી બધું કુસંગ જ. અને એ તે આપણે જે કલાક પૂજા કરતા હોય એમાં તો મન તો બીજે ક્યાંક જ ફરતું હોય. એટલે સંઘ તો 50% મહારાજે કીધું તો બહુ જ કીધું કહેવાય એમ. અને સોમલા ખાચર કરતા હશે 50% સંઘ, અને આપણે 10% નહીં, એમ 2.5 કલાકે નહીં. તો એવી જાતનો જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય. માટે જેને જે સંગાતે સંબંધ હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજે આવે. જેમ આપણા નેત્ર છે તે જ્યારે દીવાના સંગાતે સંબંધ થાય છે ત્યારે તે દીવાનો પ્રકાશ નેત્રમાં આવે છે. તેણે કરીને નેત્ર આગળ અંધારું હોય તેનો નાશ થઈ જાય છે. તેમ જે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય કરીને સંબંધ થાય છે તેને ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આવે છે. એટલે જેને દ્રઢ નિશ્ચય ભગવાનનો થઈ ગયો હોય, કાનથી કેવળ ભગવાનની જ કથા વાર્તા સાંભળે, આંખથી કેવળ ભગવાનના જ દર્શન કરે, મુખથી ભગવાનના જ ગુણગાન ગાય, તો એને શું થયું કહેવાય? એને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય. અને એ સંબંધ આપણે ક્યાં સુધી રાખવાનો છે? અખંડ રાખવાનો છે ભક્તો. કારણ માયા તો બહાર બેઠી જ છે, એ તલવાર લઈને જ બેઠી છે. તમને જ્યારે માયા સમૂહ દ્રષ્ટિ કરશો એટલે ફટ દઈને તમારું ઉડાડી જ મૂકશે માથું. એ કોઈ સંબંધ એ પેલું રાખશે જ નહીં. કારણ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જન્મોજન્મ આપણે આ જ કર્યું છે. જન્મોજન્મ આપણે માયાનો જ વેપાર કરતા આવ્યા છીએ. એટલે મહારાજે કીધું ને કે તેલ ભરેલું પાત્ર હોય, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય, અને 2 જણા આજુબાજુ, કોણ 2 ઊભા છે? તલવાર લઈને ઊભા છે. કોણ ઊભા છે? એક માયા ઊભી છે, બીજું કાળ ને માયા 2 ઊભા જ છે. એ તમને ઉડાડી મૂકશે.
જો આપણી વૃત્તિ તેલમાં નહીં હોય તો, અને તેલમાં વૃત્તિ હશે. તેલમાં વૃત્તિ એટલે શું? તેલ શું છે? ભગવાનની મૂર્તિ. અને આપણે કેવળ દેખવાથી નહીં, કાનથી પણ, મુખથી પણ, આંખથી પણ, એક ઇન્દ્રિય, બધી જ ઇન્દ્રિયો તમે બધી જ ઇન્દ્રિયો જો ભગવાનમાં હોય તો પછી આપણને પાડી શકે? કોઈની તાકાત નથી ભોગતો, કોઈની તાકાત નથી. પછી ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય કરીને સંબંધ થાય છે, તેને ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આવે છે. જેમ ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિર્બંધ છે અને જે ચાહે તે કરવાને સમર્થ છે, તેમ એ ભક્ત પણ અતિશય સમર્થ થાય છે અને નિર્બંધ થાય છે. પછી નિર્વિકારાનંદ સ્વામીએ પૂછી જાય, નિશ્ચય હોય તો એ રૂડા ગુણ તો આવતા નથી, અને માન ને ઈર્ષ્યા તો દિવસે દિવસે વધતા જાય છે, તેનું શું કારણ હશે? નિશ્ચય તો હોય પણ રૂડા ગુણ આવતા નથી. આવે છે? આવે છે, 100% આવે. પણ માન ને ઈર્ષ્યા દિવસે દિવસે વધતા જાય છે, તેનું શું કારણ હશે? આપણે શું વિચારીએ? માન ને ઈર્ષ્યા કેમ રહે છે? માન કેને આધારે રહે છે? ઈગો શેના આધારે રહે છે? આપણે આપણી જાતને શું માનીને બેઠા છીએ? કે હા, આઈ એમ સમથિંગ. હું ડાક્ટર છું, હું આમ છું, તેમ છું, આવી રીતે. આજે હું છે ને, એ જ્યારે હું ત્યારે ટળી જશે ને, હું ટળે હરી ઢુકડા, ટળાય દાસે રે. ભગવાનના જે દાસ હોય એને હું ટળી જાય, પણ આપણને હું ટળતું નથી. જ્યાં સુધી હું ના ટળે ને ત્યાં સુધી ભગવાનની નજીક જવાય નહીં. દાસોસ્ય અહમ બ્રહ્મરૂપ હરિરેવ દાસ. હું ભગવાનનો બ્રહ્મરૂપ એવો દાસ છું. દાસ રૂપે. આ લોકમાં કંઈક કામ કરવું હોય ને તોય તે આપણે કાકા થઈને ખવાય કે ભત્રીજા થઈને? આ લોકમાં કંઈક કામ કરવું હોય તો સલામ ભરવી પડે ને બેંકવાળાને. તે હા, લોન લેવા જતા હોય તે ગમે તે બધું કરવું પડે ને. એ કે એમ પ્રમાણે સહી કરી દઈએ છીએ. 5 વધારે લે કે હા 5 વધારે, તું તાર માથાકૂટને મુખ આપણે જોઈએ છે. નથી કરતા? આપણે કરીએ છીએ કે નથી કરતા? હા, તો અહીંયા તો ભગવાનની મૂર્તિ એ શું છે? આ દેહ છે. કેવું કીધું મહારાજે? આ દેહ પણ ચિંતામણી છે અને ભગવાનની મૂર્તિ પણ ચિંતામણી છે. તક તક ફર આપણે ઘણી વાર વાત કરી છે. એટલે શું? તક મળી છે, ભગવાન ભજી લઈશું તો આપણું કામ થઈ જશે, નહીતર પછી ફર એટલે ગોન. પછી જેમ ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિર્બંધ છે અને જે ચાહે તે કરવાને સમર્થ છે, તેમ એ ભક્ત પણ અતિશય સમર્થ થાય છે અને નિર્બંધ થાય છે. પછી નિર્વિકારાનંદ સ્વામી પૂછ્યું, નિશ્ચય તો હોય તો રૂડા ગુણ તો આવતા નથી, ને માનને ઈર્ષ્યા તો દિવસે દિવસે વધતા જાય છે, તેનું શું કારણ હશે? શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ, શિંગડીઓ વચનાગ લાવીએ, ને દૂધપાકને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, તે સર્વને ભગવાનના થાળમાં ધરીએ તો પણ જેનો જેવો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે, પણ પલટાઈ જાય નહીં. તેમ જે જીવ આસુરીને અતિ કુપાત્ર હોય તે ભગવાન સમીપે આવે તો પણ પોતાના સ્વભાવને મૂકે નહીં. આ ભક્તો, આ છેલ્લું આવરણ. કયું આવરણ? છેલ્લું પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. તુલસીદાસજી ગાય છે ને, જન્મો જન્મ મુનિ જતનું કરાય, અંત સમય રામ આવત નાય. કેમ અંત સમય રામ નથી આવતા? ચોટી બાંધીને ભગવાન ભજન કર્યા કરે તો પણ નથી આવતા. કેમ? સ્વભાવ મૂક્યા નહીં. સ્વભાવ ના મૂકીએ ત્યાં સુધી રામ આવે નહીં. આ છેલ્લું આવરણ છે. એટલે આપણે કયા આપણે કયું મહત્તત્વ એ અને ચિત્તને અભેદપણું કર્યું, બરોબર? એ 7મું આવરણ. અને પછી 8મું આવરણ પ્રકૃતિ, સ્વભાવ. તો એટલે સ્વભાવને મૂકે નહીં. મહારાજ એ શું લખે છે?
આ છેલ્લું આવરણ છે. સ્વભાવને મૂકતો નથી. પછી કોઈ ગરીબ હરિભક્તોનો દ્રોહ કરે તેણે કરીને એનું ભૂંડું થાય. શા માટે? જે ભગવાન શ્રમમાં અંતર્યામી રૂપે કરીને રહ્યા છે ને પોતાની ઈચ્છા આવે ત્યાં તેટલી સામર્થ્ય જણાવે છે. માટે ભક્તને અપમાને કરીને ભગવાનનું અપમાન થાય છે. ત્યારે તે અપમાનના કરનારાનું અતિશય ભૂંડું થઈ જાય છે. જેમ હિરણ્યકશ્યપુ હતો, તેને ત્રિલોકી પોતાને વશ કરી રાખી હતી, એવો બળવાન હતો, તો પણ તેને જો પ્રહલાદજીનો દ્રોહ કર્યો તો ભગવાન સ્તંભમાંથી નૃસિંહ રૂપે પ્રગટ થઈ હિરણ્યકશ્યપુનો નાશ કરી નાખ્યો. એમ વિચારીને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને અતિશય ગરીબપણું પકડવું, પણ કોઈનું અપમાન કરવું નહીં. આ તો વિવેક આપણને શિક્ષાપત્રીમાં પણ શીખવાડ્યો છે કે 6 જણા આવે ત્યારે એમને આદર આપવો, સન્મુખ જવું, એમને શું કહેવાય, અને ખાસ એટલે હમણાં જ આપણે વાત કરી ને કે પેલા મોટા સ્વામી અંતે જ્યારે એમને છેલ્લો કાગળ લખ્યો હમણાં, ત્યારે બે કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે બ્રિજ ક્રોસ કરવો તો શું કર્યું? 2 કૂતરા તો બાજીને પડી ગયા પેલામાં, અને બકરી હતી 2, તો એક બેસી ગઈ ને બીજી કૂદીને ઉપર થઈને જતી રહી, બીજી જતી રહી, બંને જતા રહ્યા. એમ બકરી જેવા જીવ થઈશું તો આ કામ થશે. પણ જો આપણે કાકાને માફક આમ રહીએ ટાઈટ, તો પછી તો ટાઈટને કશું મળે નહીં. ટાઈટ રહેવાય, બીજું કઈ ના મળે. એટલે વિચારીને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને અતિશય ગરીબપણું પકડવું, કોઈનું અપમાન કરવું નહીં. કારણ કે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને વિશે પણ વિરાજમાન રહ્યા છે. તે ગરીબના અપમાનના કરનારાનું ભૂડું કરી નાખે છે. એવું જાણીને કોઈ અલ્પ જીવને પણ દુખવવો નહીં. મહારાજે તો કેટલી દયા કરી, કેટલી કરુણા કરી. ખાલી નાના એવા જીવ હોય, જીવ જંતુ, એને લીલા લેર થઈ જાય. વિચાર તો કરો કે જાણી જોઈને કે જીવ, ચાંચડ, માકડ કોઈને મારવા નહીં. એટલે બધા શું થાય? એમ તમે કોઈ પણ જીવને તમે મારવા ટ્રાય કરો તો શું થાય? એને કંપારી છૂટે કે ના છૂટે? હા. અને મહારાજ તો કેટલી બધી દયા. એટલે અલ્પ જીવને પણ દુખવવો નહીં. અને જો અહંકારને વશ થઈને જેને તેને દુખવતો ફરે તો ગર્વગંજન એવા જે ભગવાન તે અંતર્યામી રૂપે સર્વમાં વ્યાપક છે, તે ખમી શકે નહીં. ગમે તે દ્વારે પ્રગટ થઈને અભિમાની પુરુષના અભિમાનને સારી પેઠે નાશ કરે છે. તે માટે ભગવાનથી ડરીને જે સાધુ હોય તેને લેશ માત્ર અભિમાન રાખવું નહીં. કીડી જેવા જીવને દુખવવો નહીં. એ જ નિર્માની સાધુનો ધર્મ છે. આપણે સાચું કહ્યું કે આપણા સંપ્રદાયમાં જે ફાંટા પડે છે ને, એ આ એક વર્તમાન જે છે ને, આપણે ચૂકી જઈએ છીએ, એટલે તે નથી લીધે થાય છે. જ્યાં માન આપણે ટળી જાય ને, તો ભક્તો બધાય કામ થઈ જાય. મહારાજે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને માનની વાત તો કેવી કીધી હતી કે ખાલી એક કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને. કેવા કૂતરાનું? કેવા કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત વચનામૃતમાં જ આપ્યું છે? હડકાયા કૂતરાનું દ્રષ્ટાંત. હડકાયા કૂતરાનું કેમ દ્રષ્ટાંત આપ્યું? હડકાયા કૂતરા જેવું છે કે એની લાળ જેને અડે ને એને હડકવા લાલે. એટલે માને આવું છે ભક્તો. એટલે આ માનને ટાળવું એટલે બહુ અઘરી વસ્તુ છે. પણ જો આ માન ટાળીએ, એ સ્વભાવ જ છે આપણો, એ સ્વભાવ જો આપણે ટાળીએ, દેહાભિમાન ટાળીએ, તો આપણો બધાય કામ પૂરા થઈ જાય. અને છેલ્લું આવરણ છે સ્વભાવ, જે કહે છે. સ્વભાવ જો ટળી જાય તો કામ થઈ જાય. અને એક એકથી કેવા છે પાછા? 10-10 ગણા મોટા. એટલે એમ વિચાર કરીએ તો સ્વભાવ વખતે તો મહારાજે 10 ગણું ના કીધું, એ વખતે શું કીધું હતું? અનંત ગણું. એટલે ઘણા ભક્તો અખંડ ચિંતન કરતા હોય ને, અખંડ ચિંતન કરતા હોય તો એમને સ્વભાવ તો હોય જ. જ્ઞાની હોય પણ એ કેવી રીતે વર્તન કરે? મહારાજે વર્તનમાં લખ્યું, કેવી રીતે લખે? પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તન કરતા હોય. એટલે જ્ઞાની ભક્તને ઉડાડી દીધો ત્યાં તો, અને ભક્તિ વાળાનો તો
જે અતિશય ભક્તિ કરતા હોય ને એનું શું થાય? જે અતિશય અખંડ મહારાજનું ભજન કરતા હોય એનું શું થાય? એનો સ્વભાવ વધે. ગુણાતાન સ્વામી લખ્યું છે કે નથી લખ્યું? એટલે આપણે સ્વભાવ ટાળવા, ભક્તો સ્વભાવ કાઢવા. જે કંઈ આપણા ઘણા સ્વભાવના લીધે આપણે પછી અક્ષરધામમાં જે મહારાજની મૂર્તિનું જે સુખ લેવું છે એ નથી લઈ શકતા. અને આપણે એ સુખ લેવા માટે જ તે મહારાજે આપણને સત્સંગમાં જન્મ આપ્યો છે. બરાબર. તો આજે પવિત્ર દિવસે આપણે ખાસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા બધાના સ્વભાવ ટળી જાય અને આપણે ભગવાનની મૂર્તિના સુખમાં સુખિયા થઈ જઈએ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ગોવિંદભાઈ ભજન લેશે. પેજ નંબર ક્યાં જો ભાઈ? 417. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ભજ લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. હે ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. ભજ લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. વચનમાં વિશ્વાસ રાખ ભજનમાં બળી. 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 પૂર્વ કેરા પાપ તારા તો જાશે બળી. પૂર્વ કેરા પાપ તારા તો જશે બળી. ભજલે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. ઓળખી લે અવિનાશી રહેશે જ્ઞાનમાં ઘડી. 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 રીસ રંગ રેલ વાલો અડળ અડળી. રંગ રેલ વાલો અડળ અડળી. ભજલે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. કાળ તો વિકરાશે વેરી વિખસે વળી. કાળ તો વિકરાળ વેરી વિકસે વળી. કાળ તો વિકરાળ વેરી વિકરશે વળી. કાળ તો વિકરાળ વેરી વિકસે વળી. કામની કૂટ કુટુંબને નાકશે બળી. કામની કુટુંબને નાકશે ગળી. ભજલે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. વચનમાં વિશ્વાસ રાખ ભજનમાં બળી. વચનમાં વિશ્વાસ રાખ ભજનમાં બળી. સત્યતા ચૂપ ધર્મ રહે કૂટ કળા કરી. સત્યતા સુખ રહે કુડતા કળી. સત્યતા સુખ ધર્મ રહે કૂટ કળા કરી. સત્યતા સુખ ધર્મ રહે કુડતા કળી. દેવાનંદ કહે દુનિયા કેરી અક્કલ આંધળી. દેવાનંદ કહે દુનિયા કેરી અકળ આંધળી. દેવાનંદ કહે દુનિયા કેરી અક્કલ આંધળી. દેવાનંદ કહે દુનિયા કેરી અકળ આંધળી. ભજલે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. ભજલે ભગવાન સાચા સંતને મળી. ભજી લે ભગવાન ને સાચા સંતને મળી. ઘનશ્યામ મહારાજ મહારાજની જય. સાચા સંતને મળી અને ભગવાન ભજી લાવવા. હવે આપણે નિયમનું જે આપણે સ્વામીની વાતો વાંચે છે, મુકેશભાઈ આપણને વાતો કરશે.
11-12 ઘનશ્યામ મહારાજની જય. 11-12 રાઈટ. હવે માયાના કાંટા એ રહિત મહારાજનું ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા સેવા સમૈયા ઉત્સવ આદિ મહારાજની નાની મોટી આજ્ઞા તથા ગુરુની આજ્ઞામાં રહી સર્વ સાથે મળી કરી શકો તેના રક્ષણ માટે અમારા જ્ઞાન ગુરુ અને મહારાજની આજ્ઞાથી અમે આ નિયમને મર્યાદારૂપી વાડ કરી છે. તેને જે ગુરુમુખી હશે તથા પોતાના ગુરુ તથા મહારાજ સદા પોતાના ઉપર રાજી રહે એવા મનોબળ વાળા હશે તથા દેહને અંતે કે દેહ સત ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ મોટા સંતો તથા પર્વતભાઈ રામ ભટ્ટ શિવલાલ શેઠ આદિ હરિભક્તો જેમ મહારાજની હજુર સેવામાં રહ્યા છે તેમ મહારાજની હજુર સેવામાં રહેવાની ઈચ્છાવાળાને આ નિયમોને મર્યાદારૂપી વાડ આનંદદાયક ને સુખરૂપ લાગશે. પણ જે મનમુખી હશે તથા જેને મન ધાર્યું કરવાનો સ્વભાવ હશે તથા જેને માયાના કાંટા જીવમાં અંદર રહી ગયા હશે તથા આ લોકના સત્સંગમાં માન મોટપ જસ કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છાવાળા હશે તથા મહારાજની આજ્ઞા ઉપાસનામાં ખામીવાળા હશે તથા મહારાજના ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા સેવામાં જેનું મન ચોટતું નહીં હોય તેને આ નિયમોને મર્યાદારૂપી વાડ બહુ દુઃખરૂપ લાગશે. ઓહો, હે મહારાજની આ માધુરી મળમાળી પ્રકાશમાન દિવ્ય મૂર્તિના સૂક્ષ્મનું શું વર્ણન કરીએ. માટે એ દિવ્ય મૂર્તિના સર્વને સુખ ભોગતા કરવા માટે જ મહારાજનો તથા અમારો અત્યાર સુધીનો દાખલો છે. તો તેઓને મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા એકવાર સમજાવવા, પરંતુ તેમ છતાં પણ ન માને તો મંડળમાંથી 2 હાથ જોડી રજા આપવી. બીજું અમારા નામે પોતાનું રાખવા મહારાજની આજ્ઞા તથા અમારી આજ્ઞા રીત રિવાજ તોડશો તેનો દંડ જરૂર ભોગવવો પડશે. કારણ કે ઉપરી સ્વામિનારાયણ બહુ જ આકડા છે. અહીંયા જે કોઈ મનધાર્યું કરાવશે તેનો દંડ જે તે પ્રકારે મહારાજ આપે જ છે. પણ અંતે તો ત્યાં કોઈ પોપાભાઈનું રાજ નથી કે ચલાવશે. તે રાયના લેખા લેશે ને પછી જ બહુ જ પસ્તાવાનું પડશે. બીજું સંપ્રદાયમાં કે બહાર દેવ આચાર્ય સંતો હરિભક્તો આદિ તથા બીજા મંડળનો ક્યારેય અવગુણ અભાવ લેવો નહીં. નિંદા કુટલી આદિ કરવા નહીં. સ્વામીએ 2 વાતો કરી. એની અંદર 2 જે વાતો એની અંદર બધું આવી ગયું, એવરીથિંગ. વચનામૃતમાં આવી કોઈને અવગુણ નહીં લેવા, કોઈના ગુણ લેવા. અને જો જે મહારાજે આપણા શિક્ષાપત્રે મેં કીધું છે કે નિયમ પ્રમાણે રહેવાનું, મહારાજને શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે રહેવાનું, એ પ્રમાણે નહીં રહીએ તો એમ કે મહારાજે સ્વામીએ ચોખ્ખું કહી દીધું કે ઉપર કોઈ પોપાભાઈનું રાજ નહીં. રાયના હિસાબ લેશે એમ. અને જે નહીં માને એને તો બહુ પસ્તાવાનો વાળો આવશે. એમાં આગળ સંતે કયા માટે કહેશે કે મંડળ સત્સંગમાં રહીને જે અવગુણ આ રીતે માનશે નહીં અને ખાલી મોટા ઢોંગ કરશે, મોટું બતાવવાનું, એને તો બહુ મોટું પસ્તાવાનો વારો આવશે. અને શ્યામ મહારાજની જે
બીજું, એક વખત વ્યવહારિક કારણસર લેતી દેતીમાં ભાઈઓને તકરાર થઈ અને એક ભાઈને બહુ ક્રોધ આવી ગયો, તેથી બીજામાં બાજુમાં કોસ પડી હતી તે ઉપાડીને પોતાના ભાઈના માથા ઉપર મારી. તેથી તેના ભાઈનું મૃત્યુ માથું ત્યાં જ ફાટી ગયું અને તેનો દેહ પડી ગયો. આ ભાઈઓ બ્રાહ્મણ હતા. ગામમાં આ વાતની ખબર પડતા ગામ આખું તેના ઉપર તિરસ્કાર કરવા લાગ્યું અને છેવટે નાતીલાઓ તથા ગામના લોકોએ મળી તેને ગામ બહાર તથા નાત બહાર કાઢી મૂક્યો. જુઓ, ક્રોધનું કેટલું બધું ખરાબ પરિણામ આવ્યું. ક્રોધ આવે ત્યારે ઘડીક ખમી જવું, એમ સંતો અવારનવાર કહે છે, અથવા મોઢેથી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ એમ નામ લેવું તો ફેર પડી જાય. હવે આ ભાઈને તો ગામ બહાર મૂકેલ એટલે તે તો બહાર પોતાની વાડી ઉપર જ રહેવા લાગ્યો અને ત્યાં જ રાંધતો અને જમતો. તેવામાં એક વખત કેટલાક સંતો આ ગામમાં ફરતા ફરતા આવ્યા. પણ બન્યું એવું કે 3-4 દિવસ સુધી સંતો ગામમાં ભિક્ષા કરવા ગયા, પણ ક્યાંય જમવાનું નહોતું મળતું. તેથી સંતો તો થાકી ગયા અને તરસ્યા, પણ થાકેલા ત્યાં સંતોને દૂરથી આ વાડી જોઈ એટલે સંતોએ વિચાર કર્યો કે સામે ખેતર લીલું દેખાય છે એટલે જરૂર ત્યાં પાણી હશે, એમ વિચારી સંતો ત્યાં પહોંચ્યા. ભૂખ અને થાકને લઈને સંતો થાકી ગયા હતા. આ બ્રાહ્મણ વાડીમાં રહેતો હતો. તેણે જોયું કે મારી વાડીમાં સાધુઓ આવ્યા છે, પણ હું તો બહુ પાપી છું. મારાથી અન્ન જળ સંતોને કેમ અપાય? એક તો આ પાપનું ફળ ભોગવું છું, ત્યાં બીજું નવું પાપ ક્યાં કરવું? આમ વિચાર કરતો હતો ત્યાં સંતો સામે જોયું ત્યારે વિચાર કરવા લાગ્યો કે પાપ થશે તો ભોગવી લઈશું, તેમ બીજું પણ ભોગવી લઈશ, પણ સંતોને પાણી તો પીવડાવવું ને જમાડું. આમ વિચારી તે તરત સંતો પાસે ગયો અને કૂવામાંથી પાણી કાઢીને સંતો ઉપર સોટ્યું અને બીજું પાણી ગાળીને સંતોને પાયું. તેથી સંતો જરા ટેકામાં આવ્યા. પછી તે બ્રાહ્મણે પોતાના પાસે જે સીધું સામાન સંતોને આપ્યા અને સંતોને પણ નાહી ધોઈ ઠાકોરજીનો થાળ કરી ઠાકોર જમાડ્યા અને સંતો રાજી થયા. પછી જતી વખતે સંતોએ કહ્યું કે તમે તો આજ અમારી બહુ જ સેવા કરી, ચાલો અમે વડતાલ મહારાજના દર્શન જઈએ છીએ તો તમને લઈ જઈએ. ત્યારે તેને પોતાની બધી વાત કરી અને કહ્યું, સ્વામી, હું તો બહુ જ પાપી છું, મને ભગવાનના દર્શન ક્યાંથી થાય? એમ કહી પસ્તાવા લાગ્યો. ત્યારે સ્વામીએ તો પોતાના કમંડળમાંથી જળની અંજલિ ભરી તેના ઉપર સાટી કહ્યું કે જા, તમારા અત્યાર સુધીના બધા જ પાપ માફ. તેનો નાશ થઈ ગયો અને પછી પોતાની સાથે વડતાલ તેડી ગયા. વડતાલમાં શ્રીજી મહારાજ દિવ્ય શોભાએ યુક્ત હરિભક્તોની સભા વચ્ચે બિરાજમાન હતા. તેઓ સંતો ગયા અને આ ભાઈને તો જેવા મહારાજના દર્શન કર્યા કે તરત જ જેમ ચમકપાણને જોઈને લોઢું ખેંચાય તેમ આની ચિત્તની વૃત્તિ મહારાજની મૂર્તિમાં તણાઈ ગઈ અને ધબ લઈને નીચે પડી ગયો. તે સભામાં બેઠેલા હરિભક્તોએ કહ્યું કે હે મહારાજ, પાપી જીવને સમાધિ કેમ થતી હશે? ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે તમે જેને પાપી જાણો છો તે પાપી નથી અને ધર્મી જાણો છો તે ધર્મી નથી.
આ વાત વડતાલના વચનામૃતમાં લખેલ છે. જેણે ઘણા પાપ કર્યા હોય પણ ભગવાન કે ભગવાનના સંતો રાજી થાય તે રાજી થાય તો તેના બધા પાપ બળી જાય ને શુદ્ધ થાય છે, તેને સુખી થાય છે. ઘનશ્યામ મહારાજની એની અંદર સ્વામીએ જે આ ઉદાહરણ આપ્યું એટલે બધા મહારાજના દર્શન કરવા લઈ ગયા સંતો એના જે બ્રાહ્મણ અને એને સંતોને રાજી કર્યા, જમાડ્યા. એટલે સંતો એના પર રાજી થયા અને જેના બધા પાપ હતા, જે હતા તેના પાપ કર્યા હતા એ એના બાળી કાઢ્યા અને મહારાજના દર્શને લઈ ગયા. તો એને સમાધિ થઈ જાય. તો બીજા બધા જે હરિભક્તો બેઠા હતા એમ કે આ તો પાપી છે, એને સમાધિ કેવી રીતે થાય? એટલે મહારાજ કે જે એને પાપ કર્યું હતું પણ એનો પસ્તાવો થતો, એના પસ્તાવો થઈ તો એને મહારાજ સંતોના રાજી થઈને એની સેવા કરી, જમાડ્યા. તો સંતો પણ એના પર રાજી થઈ ગયા, એના બધા પાપ હતા એ બળી ગયા. એવી રીતે આપણે જો મહારાજના સ્વામીને રાજી કરીશું, આપણા બધા પાપ તો બારી કાઢ્યા છે, પણ આવા પાપ ના કરવા એમ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સરસ વાત કરી. સંતને રાજી કરીએ તો કામ થઈ જાય ભક્તો. હવે ભરતભાઈ ભોજન લેશે ને જે આપણે થાળાની આરતી કરશું, થાળાની તૈયારી કરજો. હા, ભરતભાઈ ભોજન લે કરો. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આખલડીમાં રાખો ચબીલો વાલો, આખલડીમાં રાખો, આખલડીમાં રાખો ચબીલો વાલો, આખલડીમાં રાખો, આખલડીમાં રાખો ચબીલો વાલો, આખલડીમાં રાખો, આખલડીમાં રાખો ચબીલો વાલો, આખલડીમાં રાખો. રંગના બીના રંગીલા કાન કુંવર કેરો, રંગના બીના રંગીલા કાન કુંવર કેરો, રંગના બીના રંગીલા કાન કુંવર કેરો, રંગના બીના રંગીલા કાન કુંવર કેરો. અમૃત રસ ચાકુ રે, અમૃત રસ ચાકુ રે. આખલડી આખલડી રાખું ચબીલો વાલો, આખલડી મારા, આખલડી મારા કો ચબીલો વાલો, આખલડી મારા કો. પ્રાણ જીવન સાથે પ્રીત કરીને, પ્રાણ જીવન સાથે પ્રીત કરીને, પ્રાણ જીવન સાથે પ્રીત કરીને, પ્રાણ જીવન સાથે પ્રીત કરીને. દીન વચન સિદ્ધ ભાકુરે, દીન વચન સિદ્ધ ભાકુરે. આખલડી આખલડી મારા કો ચબીલો વાલો, આખલડી મારો, આખલડી મારા કો ચબીલો વાલો, આખલડી મારા કો. રસિયો ગોમાની વાલો રાજી રહેજો, રસિયો ગોમાની વાલો રાજી રહેજો, રસિયો ગોમાની વાલો રાજી રહેજો, રસિયો ગોમાની વાલો રાજી રહેજો. મારે લોક દો બાત ચોને લાખો રે, મર્દ બાત ચોને લાખો રે.
આકલડી મારા કોચ બિલો વાલો આકલડી મારા આકલડી મારા કોચ બિલો વાલો આકલડી મારા કો બ્રહ્માનંદ નો પ્યારો મનડાની જાણે 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 મુખ તકીતે સુખઉ રાખો રે મુક્ત કીતે સુખી રાખો રે આકલડી આકલડી મારા કોચ બિલો વાલો આકલડી મારા 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 આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણી આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણી હરે કૃષ્ણ પરાયા રે આનંદ મોરે આગણી આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણી આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણી ઘનશ્યામજી પધાર્યા રે આનંદ મોરે આગણી ઘનશ્યામજી પધાર્યા રે આનંદ મોરે આગણી ઉત્તમ તીર મજાવો રે આનંદ મોરે આગણી આજે આનંદ આનંદ 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 રે આનંદ મોરે આગણી મહારાજની જય ઘનશ્યામ મહારાજને જ્યાં થાળની 5 મિનિટ વાટશો ભક્તો નાની વાત લઈ લઈએ. સતતમ નિજ મૂર્તિ ચિંતકાનામ અધિક શ્વેત મનોહર પ્રકાશે રુધિ દર્શિત રમ્ય દિવ્ય રૂપમ ભગવંતમ તમ હરિમ નમામિ ભગવંતમ તમ હરિમ નમામિ. મારા ભક્તો 2 દિવસ પહેલા કથા સાંભળતો હતો, એમાં વાત આવી કે એક બ્રાહ્મણ હતા, હરિશંકર બ્રાહ્મણ હતો, 12 વર્ષ કાશીમાં ભણવા ગયો અને ભણીને આવતો હતો ત્યાં રસ્તામાં એને યમદૂતોને ભાળ્યા. તેને યમદૂતોને પૂછ્યું એમ, કારણ કે એને સિદ્ધિ કરી હતી એમ દેખાણા, એટલે એવી ભણ્યો હતો કે આ ગામના જે રાજા છે એનો કુંવરને ત્યાં અમે લેવા જઈએ છીએ. એને સવારી નીકળે છે અને દરવાજાથી બહાર છે ત્યાં કોક મારનાર ઊભું છે એમ, ને એ મારી કાઢશે ને અમે એને લેવા જઈએ છીએ એમ. કે એનું શું કરીએ તો તમે એને મારી ના શકો? તો કે રાજાનો કુંવર તને બ્રાહ્મણને દીક્ષા આપે તો અમે એને તો એનું મોત ના આવે એમ. તો આ બ્રાહ્મણ ત્યાં ગયો દોડા દોડ એમ, અને સવારી નીકળતી હતી અને કુંવરને કીધું કે તું મને દક્ષિણા આપ. કુંવર ઘોડાગાડીમાં બેઠો હતો ને એને કે મારા પાસે કશું છે નહીં, પછી આવજે. આણે બહુ જ કીધું કે ના અત્યારે તું મને આપી તને મારી કાઢશે. એટલે આજુબાજુના લોકો ખીજાણા એને લઈને આગે લઈ ગયા અને સવારી એમથી ગયા અને ત્યાં જે જગ્યાએ હતું એને મારી ગયા, લઈ ગયા એમ, કારણ કે એનું મોત નથી થતું જ તેમ. ફરીથી યમદૂતને પૂછ્યું કે પછી યમદૂતે બીજું કીધું કે હવે આ ગામનો જે શેઠ છે એના છોકરાને અમે લેવા જવાના છીએ એમ. તો કે એનું શું કરવું? કે જો એ તને આપે, એનું 12 કલાકમાં મોત છે, એ તને આપે તો
તો એનું તોય અમે એને ના લઈ જઈએ એમ, દક્ષિણા આપે તો એમ. બામણ શેઠના ત્યાં ગયો એમ કે મને દક્ષિણા આપો એમ. શેઠનો દીકરો બહુ જ બીમાર હતો, એટલે કહેતા નહીં કે બામણ તમારે બહુ બિઝી છે, પછી આવજે એમ. કે તમારો દીકરો મળી જશે, મને નહીં આપો તો એમ. ખીજાણો એમ, કાઢી મૂક્યા નહીં તેમ. તોય એને કઈ શું થયું નહીં એમ. પછી કે છે કે આ તો બરાબર જબરું છે કે છે એમ. પછી બામણે એમ જોયું, પછી મારું મોત કઈ ના છે એમ કે તારું મોત, તું બહુ ભણેલો છું, બહુ આવશે, એટલે તને કહી દઉં, તારું મોત જયારે તારા લગ્ન થશે ને, તારી બહેને તમારે 4 આંખો ભેગી થશે ને, તારો that is the time અમે તને લઈ જઈશું એમ. તારું તું મોત છે એમ. એટલે એણે નક્કી કર્યું કે આખી જિંદગી મારે પરણવું નથી. કહેવાય છે કે બામણે નક્કી કરી નાખ્યું કે, અને પછી તો એ રાજાના ત્યાં પુરોહિત તરીકે રહ્યો, બહુ જ સરસ રીતે કામ કરતો હતો. એમાં રાજાની કુંવરીને આ પુરોહિત ગમી ગયો. રાજા લગ્નની વાત કરતા હતા, રાણી કે કુંવરી કે મારે ક્યાંય લગ્ન કરવા છે, મારે તો રાજાના આ પુરોહિત જોડે લગ્ન કરવા છે, કરાવો ત્યાં કરાવો. રાજાને પુરોહિત બહુ ગમતો હતો, કે બહુ ઓનેસ્ટ માણસ હતો. પુરોહિત કે માં નહીં પીણું કે ના, પીણું જ પડશે. પરહાણે પરણાયો. પછી આણે કીધું, રાજાની કુંવરીની ફ્રેન્ડને કીધું કે તારે કહેજે કે તારે મારો વ્રત ચાલે છે, એટલે હું અત્યારે સામું જોતો નથી, અને અત્યારે આવી રીતે હું મારે વ્રત ચાલે, વ્રત પૂરું પછી હું તારી જોડે રહીશ એમ. એવી રીતે બામણ એ રહેતો હતો, અને એની પત્ની હમ કોઈ દાડ જોતો નહોતો એમ. રાજાને એક પૂછ્યું, કુંવરીએ કેવડાવ્યું કે પુરોહિત હજુ મારે આટલા 6 મહિના થયા તો આમું જોતો નથી એમ. કે કાલે તું જમવાનું બોલાવજે, જમવાના તારે અમે જમવા આવીશું, અને તારે જમવા ફરતી લાવવાના આવે ને, અમે કુંવર એના પુરોહિતને પણ જમવા જોડે બેસાડશું, અને એવડો બોલાવશે પછી તારે બીજું જમવાનું લઈને આવવાનું એમ. કે ભલે એમ. અને બીજે દિવસે રાજાને એના પેરેન્ટ્સને જમવા બોલાયા, અને પુરોહિત તો બહાર હતો. અને પછી સવારે કોઈક સંતો આવ્યા હશે એના ઘરે, અને ભિક્ષાન દઈ કઈ માગ્યું એમ. ત્યાં બૈરીએ કાચું સીધું આપતી હતી, કે ના કહેતા તો કે મારે ટાઈમ નથી રાંધવાનો, પાકું સીધું આપો એમ. તો આણે જે બધું ઘર માટે બનાવ્યું હતું એ સંતોને જમાડ્યા. સંતો રાજી થઈ ગયા, અને સંતોએ એને વરદાન આપ્યું કે સૌભાગ્યવતી, અખંડ સૌભાગ્યવતીનું વરદાન આપ્યું એમ. સાચા સંતના વરદાન ફળ્યા, અને સાંજે જમવા બેઠા. પુરોહિત બધા જમવા બેહાડ્યા, બોલાયા, અને રાજા કે બીજું મગાવો જમવાનું એમ. પુરોહિત બોલ જોવે નહીં એમ. કે તમારે કહો કે બીજું જમવાનું બોલાય. આને ખબર નહીં, એને બોલાય કે એ બીજું જમવાનું બીજું લાવજે એમ, લાવીને પછી પીરશે એમ. અને ઓલા રાજાએ કીધું હતું કે તારા ધણીમાં મુક કરવાનું, જ્યાં સુધી તારા સામું જોઈ ના ના પડે ત્યાં સુધી એમ. ઓલી મુક જ કર્યા કરે. પછી પેલા જોયું કશું થયું નહીં એમ. બસ હવે નહીં એમ. કે જોયું કેમ ના કશું થયું નહીં એમ. ફરતી જોયું એમ, અને ફરતી કશું ના થયું. પછી 2-3 વાર જોયું, પછી તો એ ખીજાણો એમ કે આટલું મને આવું હતું ને એમ. પછી જમીન બધા જતા રહ્યા. પછી એને આંખો મીચવીને બેહી ગયો એમ, બોલાયા કે ખરેખર તારું મોત તો હતું જ તે, પણ આ સંતના તને આશીર્વાદ, તારા સંત આજે સવારે આવ્યા હતા, અને એના આશીર્વાદ તને તારી પત્નીને મળ્યા, એટલે તું બચી ગયો એમ. પછી એને એની પત્ની પૂછ્યું કે આ એવું જ હતું, આજે સંત આવ્યા હતા, એમણે મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા એમ. સાચા સંતના આશીર્વાદ મળી જાય વાલા ભક્તો, તો સહેજે સહેજે જીવનું કામ થઈ જાય. કહે છે ને કે સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે, ને વળી સંત કૃપાથી સરે કામ. સંત કૃપાથી પામીએ પૂરણ પુરુષોત્તમ ધામ. સંત કૃપાએ સદમતી જાગે, ને વળી સંત કૃપાથી સદગુણ. સંત કૃપા વિના સાધુતા, કહો ને પામ્યા કોણ. સંત કૃપા વિના સાધુતા, કહો ને પામ્યા કોણ. એમ વાલા ભક્તો, સંતનું જો આશીર્વાદ મળી જાય તો જીવનું કામ થઈ જાય વાલા ભક્તો. કહે છે કે એક નાનું લઈ લઈએ વાત. ખબર નહીં કે વાંચે પણ આગળ વાત લઈએ. 200 સંતને 50 પાળા, સતસંગી સખા હેત વાળા. પૂરજનો થયા છે પ્રસન્ન,
કહે ભલે આવ્યા ભગવાન. કાલે 84 નો ચઠરાવ, એમાં મળ્યો આલા કેણો લાવ. ભળે પયમાં સાકર જેમ, ભૂરે જનો રાજી થયા તેમ. વાદ્યો સૌને આનંદ વિશેષ, વિપ્રમાં કેને આવ્યો છે દેશ. કર્યું અદ્ભુત ચરિત્ર નાથે, તે હું સંભળાવું સ્નેહ સાથે. 84 નું ઠરાવ્યું છે જ્યાં, અચાનક આવ્યા હરિરાય. મહારાજ સંતો ગામમાં આવ્યા છે અને ત્યાં જેમ સાકરમાં ભળી જાય એમ ભળી ગયા અને કરતા હશે એમ. ત્યારે કોઈક દ્વેષી માણસ હતો, એને કઈ કરવું હશે, મને ખબર નહીં, મારું વાંચ્યું પછી ખબર પડશે. 84 નું ઠરાવ્યું છે જ્યાં, અચાનક આવ્યા હરિરાય. સંત પાર્ષદયા દિગ્જન, ભેળું રંધાવ્યું સૌનું ભોજન. વણ મહેનત સાધુઓ ખાશે, બોલ્યો અદેખો કેમ દેખાશે. એના સાધુને રાંધીને દેવું, નથી આપણે પોસાતું એવું. આગેવાનોની શરમ આવી, તેથી વાત દીધી છે દબાવી. સાધુ જાણે જે માણસું મોજ, એવું નહીં બને લાગણો જ. પેલા આપણે જમવા જાશું, પેલા આપણે જમવા જાવું. વાંસે વધે નહીં એમ ખાવું. સાધુ ભૂખ્યા ન રાખીએ એના, તો આપણે બ્રાહ્મણો સેના. કહે છે કે ગમે આપણે 84 રાખી હતી અને કહે છે કે આપણે બધા પેલા બ્રાહ્મણો જમી લેવું એમ. એટલું બધું ખાવું કે પાછળ વધે જ નહીં એમ. અને જો ભૂખ્યા ના રાખીએ તો આપણે જો બ્રાહ્મણો નહીં એમ. હોય હજામ કામે આવેલા, દઈ દેવા પીરસણા પેલા. ખાલી કરી દેવા સૌ ટામ, ઘાટ અવળા ઘડ્યા છે આમ. ગમે એમ કરીને કે બધું ખૂટવાડી દે એટલે સંતોને અને ભગવાનના કામ છેલ્લે મળે નહીં એમ. એવું આ લોકોએ ઘાત કર્યો હતો. હોય સ્વભાવ સાન સમાન, કેમ સાખે સજાતિનું માન. ડોળી ફોડી કે સંતાડી લેવું, પણ સાધુને ખાવા ન દેવું. રેઢું ગાડું જો ગોળનું હોય, શ્વાન સંપીને ન ખાય તોય. માખી છોડે પોતાનું શરીર, પેટે ખાધેલી કડાવે ખીર. એવા આસુરી સ્વભાવ અંગે, તને વાત સુણાવું પ્રસંગે. કે છે કે ખીર જેવું વસ્તુ હોય કે માખી એવી હોય તો કઢાઈ કાઢે એમ, મંદર પડે તો એમ. એવા કે ખરાબ જીવ હોય એ આમાં દસ્તો આપ્યું કે શ્વાન જેવા કે સંપીને ખાય નહીં એમ. એક ખેડૂતે વાડ કરેલા, એમાં ગોળ ઘણો ઉતરેલા. જનો જે કોઈ વાડીએ આવે, તાજા ગોળ ત્રિતૃપ્ત કરાવે. ગાડા ભરી વેચે પર ગામ, એમાં એક સમય બન્યું આમ. ગાડું ગોળનું ભરેલું રાતે, સૂતો ગાડામાં ખેતું ની રાતે. પર ઊંઘમાં ભૂલ્યો છે બાન, ગોળ ખાવા ગાડે ચડ્યો શ્વાન. શ્વાને જાણ્યું જે ખાસું ડરાઈ, રાજી રાજી થયું મન માઈ. હજી ગોળ ચાક્યો નથી જ્યાંય, બીજું શ્વાન આવી ચડ્યું ત્યાંય. કચ કચાવ્યા દાંત કસીને, ભેળા ભભૂક્યા ભસી ભસીને. બેવું બાજામાં હો માઈ બાતે, પડ્યા બાજતા ખેડૂના માથે. તેથી ખેડૂ ઉઠ્યો ઊંઘમાંથી, આડા મારીને પાડે છે ત્યાંથી. ખાધે ન ખૂટે ગોળનું ગાડું, આવડાઈમાં મળ્યું છે આડું. બેવું બાજા બજાર મોજાર, બાજી બાજીને પડ્યું સવાર. વેર ઝેરના રૂજ ન ગાવ, છુપે સી રીતે જાતિ સ્વભાવ. પૂરજનોએ પ્રેમથી દીધું, ખૂટે એવું નહોતું કઈ સીધું. પણ સ્વભાવ જીવે જડેલો, અવળાઈમાં ઘાટ ગળેલો. પ્રભુ અંતર જામી છે આપ, ઈચ્છા જણાવવા પ્રોઢ પ્રતાપ. રાંધી બ્રાહ્મણ રસોઈ જ્યાંય, હતો પ્રભુનો ઉતારો ત્યાંય. વિપ્રો રાંધીને ગયા જે વારે, સંતો નાવા ઉઠ્યા છે સવારે. માગ્યા સંતોએ દાતણ જ્યારે, હસી બોલ્યા હરિવર ત્યારે.
બને દાંતળ બાવળીએથી, સારા દાંતણ શેરાના એથી. કર્યા છે કે નથી કર્યા તમે, સંતો વિસ્મય પામ્યા એ સમે. કહે મહારાજ કહે છે કે તમે બાવળિયાના દાંતણ કાયમ કરેલા છે, પણ કે શીરાના કોઈ દાંતણ કર્યા છે? કે ના, એવા તમે કોઈ કર્યા નથી. મહારાજ કે આજે તમે દાંતણ નથી કરવાના એમ. કહે ક્યારે નથી કર્યા એમ, તેમ નથી સુણ્યા કોઈ સમે. શેરાના ઝાડ ઉછરે છે અહીં, કાઠિયાવાડમાં નથી ક્યાંય. મારા સંતો સરસ સાદાઈ, એવું જાણી હસ્યા સુખદાઈ. પ્રભુ કહે બેસો ચોકમાય, લાવું શેરાના દાંતણ ત્યાંય. ધૂત જામેલું શેરાની માથે, આપ્યો સહુ નાખો બામનાથે. સંતો કહે પરસ્પર વાતો, નાયા વિના ન ખવાય આતો. બોલ્યા પ્રભુજી લાડ લડાવા, હોય શેરાના દાંતણ આવ્યા. પીરસ્યો 5 વાર ફરીને, શેરો જમાડ્યો સ્નેહ કરીને. કર્યો સંતોએ સિંહનો નાદ, પ્રેમે આપ્યો પ્રભુએ પ્રસાદ. પછી એવું બોલ્યા ભગવંત, સ્નાન કરી આવો સૌ સંત. સંતે પાણી માંગ્યું પીવા કાજે, ત્યારે એવું કહ્યું મહારાજે. નાયા વિના ન પીવાય પાણી, એવું સુણી વાલાજીની વાણી. મહારાજે પાણી ના આપ્યું કે ના, કે દાંતણ કઈ કે નાયા વગર ના પીવાય એમ. પણ ઓલા બામણે રાંધ્યું હતું, અમને નતું જમવા, સંતોને જમાડવા, પણ મહારાજે પેલા એમને જમાડી દીધા. આવ્યો વિશ્વાસ અંતરમાય, આ તો દાંતણ કર્યા કહેવાય. પછી સંતે કર્યું જય સ્નાન, પૂજા કરી કર્યા જળપાન. એવા વિશ્વાસી સર્વે સંત, ધન્ય ધન્ય એનું વર્તંત. ધન્ય ધન્ય શ્રી ધર્માનંદ, એવો આપ્યો અલૌકિક આનંદ. નિજ જનને આનંદ દેવા, થયા મોહન મનુષ્ય જેવા. જેવા છે એવા સંતોએ જાણ્યા, તેથી સુખ અલૌકિક માણ્યા. કર્યું પ્રભુનું પૂજન પ્રીતે, ગાયા કીર્તન સંગીત રીતે. સંતો લાગ્યા પ્રભાતિયા ગાવા, દાડી આપજો દાંતણ આવા. ઘનશ્યામ મહારાજની. વાલા ભક્તો, સંત મહારાજ અને સંતને જો રાજી કરી લઈશું તો સહેજે સહેજે કામ થઈ જશે. ઘનશ્યામ મહારાજની. ઘનશ્યામ મહારાજની પાના નંબર 216. અરે જુઓ સબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે. જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે. હિરની નાડી સુતરણી સોનેરી રે. હિરની નાડી સુતરણી સોનેરી રે. જુઓ જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી. જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે. નરકસી જામો બૂટાદાર. ચરકસી જામો બૂટાદાર રે. કશિયો કમર સોનેરી કટાર. કશિયો કમર સોનેરી કટાર રે. જુઓ છબી જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી. જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે. સિર પર પાગ પેચાડી નવરંગી રે. સિર પર પાગ પેચાડી નવરંગી રે. કાને ગુચ્છ ગુલાબી માથે કલંગી રે. કાને ગુચ્છ ગુલાબી માથે કલંગી રે. જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી. જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે. ગજરા દોરા ગળે ગુલાબ ના હાર રે. ગજરા દોરા ગળે ગુલાબ ના હાર રે. આવી ઉપર ભ્રમર કરે છે ગુંજાર રે. આવી ઉપર ભમર કરે
મારે છે ગુંજાર રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે હિરની નાડી સુતલણી સોનેરી રે હિરની નાડી સુતલણી સોનેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી હો જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે પોચી કળા બાહે બાજુ બંદર રે પોચી કળા બાહે બાજુ બંદર રે નંગ જડિયા કુંડળ મોતી ના વૃંદ રે નંગ જડિયા કુંડળ મોતી ના વૃંદ રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી હો જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે વેગે જુઓ વર્ણાગીયો વન માળી રે વેગે જુઓ વર્ણાગીયો વન મારે રે શીતળ થાય ભૂમાનંદ કે ભાળી રે શીતળ થાય ભૂમાનંદ કે ભાળી રે જુઓ છબી જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી હે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે હિરની નાડી સુતલણી સોનેરી રે હિરની નાડી સુતલણી સોનેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી હો જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે મહારાજની જય. પેજ નંબર 49. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એ નાના ક્લાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ક્લાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ક્લાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ક્લાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા ઓડી ઉપરણી રાખી કાન યુગાડા ઓડી ઉપરણી રાખી કાન ઉગાડા ઓડી ઉપરણી રાખી કાન યુગાડા ઓડી ઉપરણી રાખી કાન ઉગાડા સોપાની દી કાણો ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા સોપા નિધિ કાણો મને ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના કસલે વટ મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસલે વટ મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા વારે વારે જળ પાન કરત હે વારે વારે જળ પાન કરત વારે 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 જળ પાન કરત વારે વારે જળ પાન કરત રામુચ કરીને ગાણો રમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મને ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્મા એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક
ભાવ સહિત કેળે ભમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મને ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ ઓ દેવાનંદ દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી નિત્ય ચરણોમાં જઈ નમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ ગમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ ગમતા લાડુ પીરસે પંગત માં આયે લાડુ પીરસે પંગત માં આવી સલુણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ પીરસે પંગત માં આવી સલુણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી કબા ઉપર આડો કેસ બાંધીને કબા ઉપર આડો કેસ બાંધે કબા ઉપર કબા ઉપર આડો કેસ બાંધીને કબા ઉપર આડો કેસ બાંધી જોઈ રહ્યા જન લલચાઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ કેસ પંગત માયાવી સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી બરફી જલેબી લાડુ સુકર પેણી 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 ગોવિંદ પાક બનાઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ ઇસે પંગત માઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી નિજ દાસન સંગ હસ કરી કરી નિજ દાસન સંગ હસ કરી નિજ દાસન સંગ હસ કરી કરી નિજ દાસન સંગ હસ કરી જોરાવરે સુજમાઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ ઇસે પંગત માઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી ઓ દેવાનંદ નો નત દયાળુ દેવાનંદ નો નત દયાળુ દેવાનંદ નો દેવાનંદ નો નાથ દયાળુ દેવાનંદ નો નાથ દયાળુ હસી હસી હે જણાઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ કૃષ્ણ તમારાઈ સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ કૃષ્ણ પંગ તમારી સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી લાડુ કૃષ્ણ પંગ તમારી સલોણી છબી સહજાનંદ સુખદાયી. બે મિનિટ માનસી કરે ભક્તો.
જમોને ઘન શ્યામજી પૂરી શિરો રે મને ઘન શ્યામજી પૂરી શિરો રે બહુ પકવાન તમ કાજે કર્યા છે બીરજ હરિસો સાકર કેરો રે બહુ બીરજ પકવાન કર્યા છે બીરજ હરિસો સાકર કેરો રે જમોને ઘન શ્યામજી પૂરી શિરો રે જમોને ઘન શ્યામજી શિરો પૂરી રે લાવી છું ઢોલરિયાના હાર ગુથીને લાવી છું ઢોલરિયાના હાર ગુથીને જમીને જીવન તમે પહેરો રે જમોને ઘનશ્યામજી પૂરી શિરો રે જમોને ઘનશ્યામજી શિરો પૂરી રે જીવન તમને જમતા જોઉં તો જીવન તમને જમતા જોઉં તો માટે મારા ભવ ફેરો ફેરો રે જમોને ઘનશ્યામજી પૂરી શિરો રે જમોને ઘનશ્યામજી પૂરી શિરો રે પ્રેમાનંદ ને શીત પ્રસાદી રે પ્રેમાનંદ ને શીત પ્રસાદી રે દિયો તો રાજી છીએ ગણેરો રે જમોને ઘનશ્યામજી પૂરી શિરો રે જમોને ઘનશ્યામજી પૂરી શિરો રે લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી બીડી પાનન કી મન બાવન કી બીડી પાનન કી મન બાવન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી કા તો ચુનો વારે લવિંગ સોપા તો ચૂનો વારે લવિંગ સોપારી લચી મંગાવો મુલતાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી દૂસરી બીડી મોરે લાલન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી હરે કૃષ્ણ આવો તમને પાઠે બેસાડે આવો શ્રી હરે કૃષ્ણ પાઠે બેસાડો આવો શ્રી હરે કૃષ્ણ પાઠે બેસાડો આવો શ્રી હરે કૃષ્ણ પાઠે બેસાડો બાજી કેલાઓ સારી રહેણ કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદ પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદ આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી આપો પ્રસાદી અમને આપો પ્રસાદી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી પ્રેમાનંદ કહે આપો પ્રસાદી કલી અરજ તોરે દાસન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી કૃષ્ણ મહારાજ વાલા ભક્તો આવતીકાલે એકાદશી છે એટલે પ્રેમથી બધા પ્રસાદ લેજો મોટા સ્વામી કીધું છે કે અહીંયા તમે પ્રસાદ લેશો 6 મહિના એકાદ 6 મહિના એકટાણું જમ્યાનું પુણ્ય મળશે એટલે બધા પ્રેમથી પ્રસાદ લેજો અને આરતીની નિલેશ કુમાર આરતી કરવા આવશે અને આરતી બધા આપણે અંગાત કરશું અને પછી આપણે આરતીની તૈયારી થાય 2 મિનિટ આપણે ધૂન કરીએ સચિન ભાઈ ધૂન કરાવો સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પાર્થ તો અહીંયા આરતી કરવાય. નિલેશ કુમાર આવો. સુરેશ કાકા જાઓ. નગારો સુરેશ કાકા જાઓ. નગારો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. અરે જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વાંદો કર જોડી પ્રભુ વાંદો કર જોડી ચરણે શેષ ધર્યાથી ચરણે શેષ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી હે નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કોળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કોળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી હે નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી હર્ષતીયત ચરણે હર્ષતીયત ચરણે કોદી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી શોગમ પગતનું જે ગન સન કરશે
जय गणेशन करशे नारद रमती श्रुति तारक रमती ज्योति कुतुम सरिता हर्षे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी वशान करुणा वृत्ति करुणा बहुवीर भाव करुणा बहुवीर मोकानंद करे मोक्ति मोकानंद करे मोक्ति सुगम सरे शेषे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सदानंद दयाळु सदानंद दयाळु वरवंत बहुनारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सचो सकल विश्वतणा विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माते नमः करुणा निधि सत्य नाम शास्त्रांगनाथ तमने करो प्रणाम अज्ञान पास દેવની જય રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી વિનાયક દેવની જય શ્રી કૃષ્ણ દેવની જય मेरी डूबे की वसा मेरे की माला अरे गुंगार मारे मुगर अरे दिला कमे समाती थे पाए बजुबन गया पूजिगा हाथवा रुमाल नहीं ना हाथ येने कनोरो काने करिया भगवान जंदे दसंग निवेल एवं अक्षरधामाधिपति सर्वोपरि प्रथम सर्वो कारण नाकारण सर्वो कान अवतार राजा ती राजा महाराज श्री घनश्याम महाराज ने गणित खम्मा
I got it.